తెలియజేస్తోంది. సౌమ్య అనే అమ్మాయి తన స్పందన తెలియజేస్తుంది. Good afternoon all. Good afternoon to our Honorable Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy sir and all the dignitaries on the stage and all my dear parents and faculty and students. It is my immense pleasure to meet you all. I'm so happy to get this opportunity. Sir, my name is B. Soumyasri. My father name is Vinumala Madhusudan Rao. He's a small scale businessman and that is a middle class family. And I'm studying in Indian Institute of Information and Technology, Design and Manufacturing, Proprietary DM in Kurnool. My hometown is Nandyal. I'm studying BTech third year Computer Science and I got the admission into that college through JEE rank. First of all, I'm very thankful to our sir for Navratna schemes, for implementing them very effectively. And also sir, 70% of my seniors who are the beneficiaries of these schemes got placed in very good companies like Wipro, Emphasis, Cognizant. This is all possible because they are able to concentrate on their studies without any financial burden because of the Jagananna Vidya Devana and Jagananna Vasati Devana, which includes both our academic fees and hostel fees. We are so thankful for you. And also sir, my brother is studying in MTech, IIT Hyderabad, and this is possible because he got his fees reimbursement in his BTech. And generally we thought that it's okay, we can leave him to placement, but as we got fees reimbursement, we don't have any financial disturbance or burden. So students are showing higher interest in higher education studies because of Jagananna Vidya Devana and Jagananna Vasati Devana. Thank you very much sir. And also apart from these schemes, my family is availing Arogya Shri. My mother got a very good treatment because of Arogya Shri, and also many mothers here are using the Arogya Shri and getting very good health and all. And also sir, me and my mother have downloaded Disha app. It is a very good initiative from our government. I request all the women and girls who wants to be secured and safe to download the app, and my huge thanks to all the police departments for making this Disha app. And also sir, I would like to mention one thing. In 2020, central government has released National Education Policy, which states that more and more scholarships must be given to the students to pursue higher education so that the gross enrollment ratio of our nation increases, which is a very important criteria for the development of nation. Prior to that itself, in 2019, our CM sir has implemented all these Jagananna Vidya Devana and Jagananna Vasati Devana schemes, which gives scholarships to the students and thereby increases the interest of students to pursue higher and higher education. It is not only developing the state but also the whole nation. With this we can see that our CM sir has a very crystal clear vision towards the education and its development. And in this regard, I would like to remember our former great leader Y.S. Reddy sir, who has actually started and initiated all these schemes very effectively, and after that no one dared to do all these fees reimbursements like in a full scale, but our sir again after Reddy sir has come and gave full fees reimbursement. Me and my family are forever grateful to you sir. Finally, I would like to thank all the competent authorities and social welfare departments who are working day and night, including odd hours, to ensure all these schemes are available to all the students. Thank you so much, and I am so happy to get this opportunity to express my views in front of CM sir. Thank you so much sir. ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఒక అద్వితీయమైనటువంటి వీడియో ప్రదర్శన. ఇవాళ ఉన్న 13 జిల్లాలను అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రతి పార్లమెంటును ఒక జిల్లాగా చేయబోతున్నామని చెప్తా ఉన్నాను. ఇవాళ ఉన్న 13 జిల్లాలు 25 జిల్లాలు చేయబోతున్నాం.
నంద్యాలను అందుకనే మోడల్ టౌన్ గా చేస్తాను అని చెప్పి గట్టిగా మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా. నవరత్నాల అమలుకు నంద్యాలే నాంది కావాలి అని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా గట్టిగా మిమ్మల్ని అందరితో కూడా విన్నపం చేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆత్మీయ ప్రసంగం చేస్తారు. ఎందుకు నిలబడి ఇక్కడే ప్రతి పార్లమెంటును ఒక జిల్లాగా చేస్తానని, పరిపాలనను ప్రజలకు మరింత చేరువుగా చేరుస్తానని మొట్టమొదట ఇక్కడే నంద్యాలలోనే మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ ఇక్కడికే మళ్ళీ మీ వాడిగా ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను అని చెప్పి సగర్వంగా మీ బిడ్డలా ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లెమ్మకు, ప్రతి అవ్వకు, ప్రతి తాతకు, ప్రతి సోదరుడికి, ప్రతి స్నేహితుడికి మీ బిడ్డ ఈరోజు రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తా ఉన్నాను. పరిపాలనను ప్రజల దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళి సంస్కరణలో భాగంగా కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది. ఈరోజు పిల్లల చదువులకు సంబంధించి కూడా అనేక సంస్కరణలు కూడా ఈరోజు మన అందరి ప్రభుత్వం మనం అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ 3 సంవత్సరాలలో ఎన్నెన్నో అడుగులు ముందుకు వేశారు. ఇవాళ మీ అందరికీ కూడా విద్యారంగంలో జరుగుతూ ఉన్న సంస్కరణలు ఏమిటో, జరుగుతూ ఉన్న పరిణామాలను ఒక్కసారి గమనించవలసిందిగా కూడా కోరుతా ఉన్నాను. పేదరికం కారణం వల్ల ఏ ఒక్క పాప గాని, ఏ ఒక్క బాబు గాని ప్రాథమిక విద్యను గాని, ఉన్నత విద్యను గాని వీటికి కూడా దూరం అయ్యే పరిస్థితి ఏ పిల్లాడికి గాని, ఏ పాపకు కూడా రాకూడదు. పెద్ద చదువులకు అయ్యే ఖర్చు కారణంగా ఏ ఒక్క తండ్రి తల్లి కూడా అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి ఏ ఒక్క తల్లి తండ్రికి కూడా రాకూడదు. ఇది ఒక గొప్ప ఆలోచన. నా కళ్ళ ఎదుటనే నా పాదయాత్రలో ఎన్నెన్నో గాథలు విన్నా. చదివించలేని పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. చదువుకోవాలని ఆరాటం ఉన్నా కూడా చదువులు మానేస్తా ఉన్న పిల్లలున్నారు. ఈ చదువులు గన ఆ పిల్లలకు మనం ఇవ్వలేకపోతే, ఈ ఆస్తి, ఈ చదువు అనే ఆస్తి ఈ పిల్లలకు నేను ఇవ్వలేకపోతే పేదరికం నుంచి ఆ కుటుంబాలు బయటికి రావు. ఇటువంటి ఆలోచనలతో
సమూలంగా కూడా విద్యా రంగాన్ని పూర్తిగా మార్చే దిశగా అడుగులు వేశాం. కాబట్టి ఒకవైపున పేద విద్యార్థులకు అయ్యే చదువులకు సంబంధించిన పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ను తీసుకొని వచ్చి ఆ పిల్లలకు ఆ తల్లిదండ్రులకు తోడుగా అండగా నిలబడే కార్యక్రమాన్ని చేశాం. గతంలో మాదిరిగా అరకొరగా ఇచ్చే పరిస్థితి కాకుండా, ఇస్తారో ఇవ్వరో ఇవ్వని పరిస్థితి కాకుండా పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్తో పిల్లలను తల్లిదండ్రులను ఆదుకునే కార్యక్రమం చేశాం. మరోవైపున భోజనం వసతి ఖర్చుల కోసం కూడా తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది కాకూడదు, పిల్లలు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి రాకూడదు. ఆ భోజనం వసతి ఖర్చులు కూడా వేలల్లోనే ఉంటాయి. పిల్లలను చదివించలేని పరిస్థితిలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు భోజనం ఖర్చులు వసతి ఖర్చుల కోసం కూడా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి రాకూడదు అని చెప్పి నాన్నగారు, ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన హయాంలో పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని చూశాం. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత పాలకులంతా కూడా నీరుగారుస్తా ఉన్న పరిస్థితిని చూశాం. నాన్నగారు పిల్లల చదువుల కోసం, పేద పిల్లలను చదివించడం కోసం నాన్నగారు ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే, అదే నాన్నకు కొడుకుగా జగన్ అనే నేను 2 అడుగులు ముందుకు వేస్తాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని నాన్నగారి హయాంలో ఉన్న ఆ పథకాన్ని పూర్తిగా నీరుగార్చిన పరిస్థితుల్లో నుంచి మళ్ళీ ఆ పథకానికి పూర్వ వైభవం తీసుకొని రావడమే కాకుండా ఆ పథకంలో ఇంకా కొన్ని మార్పులు చేయడమే కాకుండా జగనన్న వసతి దీవెన అని చెప్పి మరో పథకాన్ని కూడా గొప్పగా ఆ పిల్లలకు తోడుగా ఉండేందుకు, ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు అండగా ఉండేందుకు, ఆ తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా తోడుగా ఉండేందుకు ఇంకో గొప్ప పథకాన్ని తీసుకొచ్చాం. ఈరోజు ఈ నంద్యాల గడ్డ నుంచి ఈ రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10,68,150 మంది పిల్లలకు మంచి జరిగేలా 9,61,140 మంది తల్లుల ఖాతాల్లోకి, ఆ పిల్లల తల్లుల ఖాతాల్లోకి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే నేరుగా బటన్ నొక్కి 2021-22వ సంవత్సరానికి సంబంధించి జగనన్న వసతి దీవెన కింద 2వ విడతగా ఆ సొమ్ము 1,024 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా బటన్ నొక్కి ఆ తల్లుల ఖాతాల్లోకి పంపించడం జరుగుతుంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా మీ బిడ్డలా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జగనన్న వసతి దీవెన కింద కాలేజీలకు వెళ్ళి ఐటీఐ విద్యార్థులకైతే 10,000 రూపాయలు, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకైతే 15,000 రూపాయలు, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ చదువుతా ఉన్న పిల్లలకైతే 20,000 రూపాయలు. ఆ కాలేజీలకు వెళ్ళి ఆ ప్రతి చిట్టి తల్లికి, ప్రతి బాబుకు కూడా మంచి జరిగేట్టుగా ఆ తల్లుల ఖాతాల్లోకి జగనన్న వసతి దీవెన అన్న ఈ పథకం ద్వారా వసతి ఖర్చుకు, భోజనం ఖర్చులకు ప్రతి ఏటా 2 దఫాల్లో ఈ సొమ్మును ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ రోజు 2వ దఫా కింద 1,024 కోట్ల రూపాయలు జమ చేయడం జరుగుతా ఉంది. ఒక కుటుంబంలో ఒకరికే పరిమితం చేసే రోజులు కూడా పోయాయి. ఒక కుటుంబంలో
ఎంతమందిని చదివించినా కానీ పర్వాలేదు. నేను ఈరోజు ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్తా ఉన్నాను, మీరు చదివించండి మీ పిల్లలను. ఒకరిని కాదు, ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందిని కూడా మీరు చదివించండి. మీ అన్న జగన్ మీకు తోడుగా ఉంటాడు అని చెప్పి ప్రతి చెల్లెమ్మకు ఈరోజు నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే మన పిల్లలు చదవాలి. పిల్లలకు మనం ఇచ్చే ఆస్తి ఏదైనా ఉంది అనంటే అది చదువులు. ఆ చదువులు చదవగలిగితేనే మన బ్రతుకుల తలరాతలు మారుతాయి అని చెప్పి ప్రతి చెల్లెమ్మ గుర్తించాలి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు వసతి దీవెన కింద ఇచ్చే ఈ డబ్బులు ఈ తల్లుల ఖాతాల్లోకి 2 దఫాల్లో నేరుగా జమ చేస్తా ఉన్నాం. దీనివల్ల కాలేజీలలో జవాబుదారీతనం పెరుగుతుంది. తల్లుల ఖాతాల్లోకి ఇస్తా ఉన్నాం. తల్లులు వెళ్ళి ఫీజులు కడతారు. తల్లులు వెళ్ళి ఫీజులు కట్టినప్పుడు, విద్యా దీవెన అందుకున్న ఆ ఫీజులు కట్టినప్పుడు తల్లులు, ఆ పిల్లలు, ఆ కాలేజీల్లో ఉన్న వసతులు అన్నిటి మీద కూడా విచారణ చేస్తారు. ఎక్కడైనా కాలేజీల్లో వసతులు సరిగ్గా లేకపోతే ఆ తల్లులు ఆ కాలేజీలను ప్రశ్నించవచ్చు. ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా తీసుకొని రావచ్చు. ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని వస్తే నాది హామీ, ఆ కాలేజీల మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాను. తల్లులకి నేరుగా ఈ డబ్బులు ఇవ్వడం వల్ల తల్లులకు ప్రశ్నించే హక్కు వస్తుంది. తల్లుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటా ఉన్నారు కాబట్టి కాలేజీ యాజమాన్యాలు ఖచ్చితంగా జవాబుదారీతనంతో వ్యవహరించవలసి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ కాలేజీల్లో మెరుగైన సేవలు, మెరుగైన పరిస్థితులు ఆ కాలేజీల్లో ఖచ్చితంగా వస్తాయి అని గట్టిగా నమ్మిన ప్రభుత్వం మనది అని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. చదువుల పరంగా మనం ఎన్ని మార్పులు చేశామో కూడా ఒకసారి ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో గమనించవలసిందిగా కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. రాష్ట్రంలో ఎంత పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినా కూడా ఆ ప్రతి తల్లి, ఆ ప్రతి పాప, ఆ ప్రతి బాబు కూడా ఈరోజు చదువులు చదవాలి, మెరుగైన చదువులు చదవాలి అని తపన, తాపత్రయంతో మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఉన్న వ్యవస్థను మొత్తం కూడా పూర్తిగా రూపురేఖలు మార్చడానికి కోసం శ్రీకారం చుట్టాం. ఒకసారి గమనించమని కోరుతా ఉన్నా. చిన్నపిల్లలు చదివే స్కూల్స్ను ఈరోజు రూపురేఖలు మారిన పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. మంచి చదువులు ఒక్కటే సరిపోవని, మంచి ఆహారం కూడా ఆ పిల్లలకు అందాలని, ఆ పిల్లల ఆహారానికి సైతం ఏం తింటే పిల్లలు బాగుంటారు, ఏమి తింటే వాళ్లకు నాణ్యమైన భోజనం ఉంటుంది, ఏం తింటే వాళ్లకు బోరు కొట్టకుండా ప్రతి ఒక్క రోజు రోజుకొక మెనూ ఇస్తూ ఎలా తింటే ఏం తింటే బాగుంటుంది అని చెప్పి బహుశా గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన చేసిండడేమో. కానీ ఈరోజు గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను, ఆ స్థాయికి కూడా వెళ్ళి ఈరోజు పిల్లలను చదివించే కార్యక్రమంలో స్కూల్స్ రూపురేఖలు మార్చడానికి శ్రీకారం చుట్టడమే కాకుండా ఆ పిల్లలు తింటా ఉన్న భోజనంలో కూడా గోరు ముద్ద అని పేరు పెట్టి ప్రతి పిల్లాడికి కూడా రోజుకొక మెనూతో మంచి భోజనం కల్పించే కార్యక్రమం ఈరోజు స్కూళ్ళల్లో జరుగుతూ ఉన్నాయని కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు పూర్తిగా కూడా మౌలిక వసతులన్నీ కూడా మార్పులు తీసుకొస్తా ఉన్నాం. బడుల్లో నాడు నేడు అని తీసుకురావడంతో బడులన్నీ కూడా రూపురేఖలు మారుతా ఉన్నాయి. గతంలో బడులకు పోతే బాత్రూములలో నీళ్లుండవు,
స్కూళ్ళ లోపల చూస్తే ఫర్నిచర్ ఉండదు, ఫ్యాన్లు పనిచేయవు, బ్లాక్ బోర్డులు ఉండవు, ప్రహరీ గోడలు ఉండవు, తినడానికి మంచి వంట వండించే వంట గదుల్లో అట్మాస్ఫియర్ సరిగ్గా ఉండదు, పెయింటింగ్ ఉండదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎప్పుడు స్కూలు పడిపోతుందో తెలియని పరిస్థితులకి స్కూళ్ళు తయారయ్యాయి. చివరికి టీచర్ల పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగానే ఉన్న పరిస్థితులు. పూర్తిగా రూపురేఖలు మారుతా ఉన్నాయి ఈరోజు స్కూళ్ళన్నీ కూడా. ఈరోజు నాడు నేడుతో స్కూళ్ళల్లో రూపురేఖలు మార్చడమే కాకుండా మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఈరోజు పిల్లలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే ఒక పేజీ ఇంగ్లీషు, పక్కనే మరో పేజీ తెలుగు. ఇది టీచర్లకు బాగా అర్థమవుతుంది, చదువుకుంటున్న పిల్లలకు కూడా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బాగా అర్థమవుతుంది. స్లోగా ఈ పిల్లలందరినీ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం వైపు నడిపించేదానికి ఈ బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పి బైలింగ్వల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకొని రావడమే కాకుండా స్కూళ్ళన్నీ కూడా పూర్తిగా ఇంగ్లీష్ మీడియం చేస్తూ అడుగులు ముందుకు వేశాము అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గవర్నమెంట్ బడికి మళ్ళీ మంచి రోజులు తీసుకొని రావడం జరిగింది. మొత్తంగా విద్యా విధానాన్ని రాబోయే తరం అవసరాలను మనసులో పెట్టుకుని ఈ రోజు నుంచి 10 సంవత్సరాల తర్వాత, ఈ రోజు నుంచి 15 సంవత్సరాల తర్వాత, ఈ రోజు నుంచి 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ప్రపంచంలో మన పిల్లలు తలెత్తుకుని నిలబడేలా, భావి ప్రపంచంతో పోటీ పడి ఆ పోటీలో మన పిల్లలు నెగ్గేలా ఈరోజు పూర్తిగా విద్యారంగాన్ని రూపురేఖలన్నీ కూడా మార్చే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. స్కూళ్ళ నుంచి మొదలైన ఈ మార్పు కాలేజీల దిశగా కూడా అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం. కొత్తగా ఈరోజు 16 మెడికల్ కాలేజీలు వస్తూ ఉన్నాయి. మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంతదాకా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి మెడికల్ కాలేజీలు గవర్నమెంట్ రంగంలో అంటే కేవలం 11 కనిపిస్తాయి. ఈరోజు అక్షరాల మరో 16 ఈరోజు కనిపిస్తా ఉన్నాయని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అందులో ఒకటి ఇదే నంద్యాల పట్టణంలో మీ కళ్ళ ఎదురునే కనిపిస్తా ఉంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను సగర్వంగా. కొత్తగా విశ్వవిద్యాలయాలు వస్తూ ఉన్నాయి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న కార్యక్రమాలు ఇవాళ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ మొట్టమొదటిసారిగా మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్ కూడా కాలేజీలకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్కు ఈరోజు అనుసంధానం చేయడం జరిగింది. కాలేజీల్లో మొత్తం కోర్సులన్నీ కూడా, చదువులన్నీ కూడా జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ కింద రూపురేఖలు మారుస్తూ అడుగులు ముందుకు వేయడము జరిగింది. ఈరోజు కాలేజీల్లో చదువుతా ఉన్న ఈ కోర్సుల్లో ఇంటర్న్షిప్ ఈరోజు కంపల్సరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంటర్న్షిప్ విధానాన్ని తీసుకుని రావడం జరుగుతూ ఉంది. కోర్సుల్లో మరిన్ని స్పెషలైజ్డ్ వర్టికల్స్ను కూడా తీసుకుని రావడం జరిగింది. దాదాపుగా 67 వొకేషనల్ కోర్సెస్, 25 మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు డిగ్రీలో ఆనర్స్ 4 సంవత్సరాల కోర్సులను కూడా ఈరోజు ప్రవేశపెట్టడం కూడా జరిగాయి అని చెప్పి కూడా ఈరోజు సగర్వంగా విద్యా రంగంలో జరుగుతూ ఉన్న మార్పుల గురించి చెబుతూ సగర్వంగా ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. రాష్ట్రంలో ఏ తల్లైనా కూడా తన పిల్లలకు మంచి చదువులు చదివించాలి అని చెప్పి ఆరాటపడుతుంది. ఈరోజు ఆ ఆరాటానికి పేదరికం అన్నది అడ్డు రాకూడదు. ఆ తల్లులను ప్రోత్సహించాలి. పిల్లలను బడులకు పంపించేలా ఆ తల్లులను ప్రోత్సహించేందుకు దేశంలో ఎక్కడా కూడా జరగని విధంగా మన రాష్ట్రంలో పిల్లలను తల్లులు బడికి పంపిస్తే చాలు
12వ తరగతి దాకా చదివే ఆ ప్రతి పిల్లాడి, ఆ ప్రతి పాపను బడులకు పంపిస్తే చాలు, ఆ తల్లులకు మంచి చేస్తూ జగనన్న అమ్మఒడి అనే పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అని చెప్పి సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అటెండెన్స్ కు ముడి పెడుతూ, అటెండెన్స్ కు జత కలుపుతూ ప్రతి ఏటా 15,000 రూపాయలు చొప్పున ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకందరికీ కూడా అమ్మఒడి అనే పథకాన్ని అందించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు అక్షరాల 44 లక్షల మంది తల్లులు, 84 లక్షల మంది పిల్లలు ఈరోజు అమ్మఒడి ద్వారా మేలు జరుగుతూ ఉంది అని చెప్తే నిజంగా దేవుడు ఇంతటి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు ఇంతకన్నా సంతోష విషయం ఏదైనా ఉంటుందా అని చెప్పి సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు నా అక్క చెల్లెమ్మల కోసం ఒక్క అమ్మఒడే కాదు, అక్క చెల్లెమ్మలకు తోడుగా నిలబడేందుకు అడుగులు చాలా వేశాం. వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ చేయూత, 31 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు అక్క చెల్లెమ్మల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్, 0 వడ్డీ రుణాలు, అక్క చెల్లెమ్మల ఆర్థిక సాధికారత కోసం కార్పొరేట్ సంస్థలతో రిలయన్స్, హిందుస్థాన్ లీవరు, అమూలు, ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ దిగ్గజాలతో ఈరోజు ఒప్పందాలు చేశాం, బ్యాంకులతో టైఅప్లు ఇప్పించాం. ఇలా 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 అనేక అడుగులు కూడా ముందుకు వేశాం. కారణం ఏమిటో తెలుసా? అక్క చెల్లెమ్మలు బాగుంటే పిల్లలందరూ కూడా బాగుంటారు అనే ఒక గొప్ప నమ్మకం, విశ్వాసంతో అక్క చెల్లెమ్మల వైపును తోడుగా నిలబడేందుకు 3 సంవత్సరాల నుంచి మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వం మనది అని చెప్పి సగర్వంగా తెలియజేస్తూ అడుగులు ముందుకు వేశామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు పిల్లల చదువుల మీద ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాము అని ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే పిల్లలను వారి చదువులే కాకుండా వారి శారీరక మానసిక ఎదుగుదల కోసం వారి ఆహారం విషయంలో కూడా అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది. తల్లితో పాటు గర్భంలో ఉన్న శిశువులను కూడా మంచి పౌష్టికాహారం లభించాలన్న మంచి లక్ష్యంతో ప్రతి పేదింటి అక్క చెల్లెమ్మను కూడా తోడుగా నిలబడేందుకు వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణం అనే ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చాం. దీనివల్ల గర్భవతులుగా ఉన్న తల్లుల దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లల వరకు, 6 సంవత్సరాల వరకు వయసులో ఉన్న చిన్న పిల్లల వరకు, 6 నెలల నుంచి 6 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న పిల్లల వరకు కూడా వారి ఎదుగుదలకు ఇది ఉపయోగపడాలి అని చెప్పి వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణం అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చాం. అక్షరాల గతంలో మన ప్రభుత్వం రాకమునుపు గతంలో ఈ పథకానికి 600 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు కాని పరిస్థితిలో ఈరోజు ఈ వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణం పథకానికి అక్షరాల సంవత్సరానికి 1800 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఖర్చు చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణంతో మొదలు పెడితే 6 సంవత్సరాల దాకా పిల్లలకు వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణం అందుబాటులోకి వస్తే దాని తర్వాత పిల్లలు స్కూళ్ళల్లోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆ పిల్లలు అక్కడ కూడా వారికి మంచి ఆహారం అందుబాటులోకి రావాలి అని వైఎస్ఆర్ గోరుముద్ద అన్న పథకానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ గోరుముద్ద అనే పథకానికి గతంలో ఒక్కసారి గమనించినట్లే అయితే గతంలో ఈ గోరుముద్ద అనే పథకానికి గత హయాంలో సంవత్సరానికి 500 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు కాని పరిస్థితి. ఈరోజు అక్షరాల
ఈ వైఎస్ఆర్ గోరుముద్ద అన్న పథకానికి ఈరోజు ఖర్చు అవుతా ఉందో ఎంతో తెలుసా? అక్షరాల 1900 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడ 500 కోట్ల రూపాయలు, ఎక్కడ 1900 కోట్ల రూపాయలు అని ఒక్కసారి గమనించమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా. పిల్లలకు మంచి జరగాలి అని చెప్పి ఈ పథకాన్ని తీసుకుని రావడమే కాకుండా తిండిలో కూడా పౌష్టికాహారాన్ని పెంచుతూ ఆ పిల్లలకు చిక్కి కూడా ఆ పిల్లలకు భోజనం అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఈరోజు ఆశ్చర్యం ఏమిటి అంటే ఆ చిక్కి పిల్లలు తినేటప్పుడు ఆ పాకం అంటే చిక్కి అతుక్కుంటా ఉంటుంది. ఆ పాకం పిల్లల చేతికంటి పిల్లలు మళ్ళీ ఆ పాకం చేతి మీద ఉన్న పాకం పోవడానికని ఆ చేతిని పిల్లలు మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకోకూడదు అని, నోట్లో పెట్టుకుంటే పిల్లల ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదేమో అని ఆ చిక్కికి ఒక మంచి కవర్ ఇచ్చి, ఒక కవర్ తొడిగి ఆ చిక్కీలో ఎన్ని గ్రాములు ఉండాలనో, ఎంత వెయిట్ ఉండాలనో అని చెప్పి సరిగ్గా ఉండేట్టుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయనకు సంబంధించిన ఎల్లో మీడియా వీళ్ళు ఏమి రాస్తారో తెలుసా? ఆ చిక్కీ గురించి రాయరు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో గోరుముద్దకు చేస్తా ఉన్నది కేవలం 500 కోట్ల రూపాయలకు మాత్రమే ఖర్చు అని రాయరు. ఆ మాటలు చెప్పరు. జగనన్న చేస్తా ఉన్నది 1900 కోట్లు అని చెప్పరు. కానీ ఆ చిక్కీ మీద, కవర్ మీద జగనన్న ఫోటో ఉందని మాత్రం వీళ్ళందరూ రాస్తారు. ఈ కడుపు మంటకు, ఈ అసూయకు మందే లేదు. ఈ అసూయ, ఈ కడుపు మంట ఇంకా ఎక్కువ అవుతే ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరికీ బీపీ వస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఏదో రోజు గుండెపోటు వచ్చి టికెట్ కొంటారు. కాబట్టి అసూయని ఇప్పటికైనా తగ్గించుకోకపోతే వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి చేడు అని ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక సలహా కూడా ఇస్తా ఉన్నా. ఇవాళ ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఈ ఈనాడు కానీ, ఈ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ, ఈ TV5 కానీ, ఈ బజాయించే ఎల్లో మీడియా కానీ వీళ్ళు ఏ ఒక్కరూ రాయరు. గతంలో ఫీజులు ఇచ్చేదే అరకొరగా ఇస్తా ఉన్నారు పిల్లలకు. ఫీజులు చూస్తే 70,000 రూపాయల పైన ఉంటాయి. కొన్ని కాలేజీలలో అయితే ఇచ్చే ఫీజులేమో అరకొరగా ఇస్తారు. ఆ ఇచ్చే ఫీజులు కూడా 2017-18, 2018-19కి సంబంధించిన ఫీజులు కూడా ఎగ్గొట్టేసి అవి కూడా బకాయిలుగా పెట్టి 1778 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలుగా వదిలేసిపోతే ఆ ఫీజులను కూడా మన ప్రభుత్వమే మన పిల్లల కొరకు చిరునవ్వుతో ఆ ఫీజులు కూడా కట్టి జగనన్న విద్యా దీవెన కింద పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఏ క్వార్టర్ అయిపోతే ఆ క్వార్టర్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ ఫీజులు ఇచ్చేవి, ఆ పూర్తి ఫీజులు ఇచ్చే విధంగా పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకం కింద ఇప్పటిదాకా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో 1778 కోట్ల రూపాయల బకాయిలతో కూడా కలుపుకుంటే అక్షరాల 6,969 కోట్ల రూపాయలు జగనన్న విద్యా దీవెన కింద ఇచ్చాము అని చెప్పి సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇక జగనన్న వసతి దీవెన కింద 3,329 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పి తెలియజేస్తూ కేవలం ఈ 2 పథకాలు, జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన, కేవలం ఈ 2 పథకాలకు ఈ 34 నెలల కాలంలో అక్షరాల
మీ జగనన్న ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది 10,298 కోట్ల రూపాయలని చెప్పి సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకి వాళ్ళ పిల్లల కోసం వాళ్ళ మేనమామ చేస్తా ఉన్న ఖర్చు ఇంత ఈ 2 పథకాలకు అని చెప్పి ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు సగర్వంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మనందరి ప్రభుత్వం తీసుకుంటా ఉన్న ఈ చర్యలు ఎలాంటి ఫలితాలు ఇస్తా ఉన్నాయో కూడా ఒక్కసారి గమనించాలని కూడా కోరుతా ఉన్నా. విద్యా రంగంలో ఈరోజు డ్రాప్ అవుట్లు గణనీయంగా కూడా తగ్గాయి. చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు చెప్తా. గతంలో 18 సంవత్సరాల నుంచి 23 ఏళ్ల మధ్యలో ఇంటర్ తర్వాత కళాశాలల్లో చేరుతా ఉన్న వారికి సంబంధించిన చేరికలను జీఈఆర్ రేషియో అంటారు. అంటే గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో. అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత 18 నుంచి 23 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఆ పిల్లలు ఎంతమంది కాలేజీల్లో చదివే పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పి తెలిపే లెక్కలు. ఈరోజు ఈ లెక్కలే గమనించినట్లయితే మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే నాటికంటే 2018-19 నాటికి జీఈఆర్ రేషియో 32.4% ఉంటే ఆ తర్వాత సంవత్సరం 2019-20కి ఆ ఒక్క సంవత్సరంలోనే మనం తీసుకొచ్చిన మార్పులతో కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది ఏ లెవెల్లో పెరిగింది అని అంటే జీఈఆర్ రేషియో అంటే పిల్లలను ఈ వయసులో 12వ తరగతి తర్వాత పిల్లలను కాలేజీలు చదివించే ఈ రేషియో 35.2% పెరిగింది అని అంటే కేవలం ఒకే ఒక్క సంవత్సరంలోనే జగనన్న వచ్చాడు, ఇక మా పిల్లలకు చదువులకు సంబంధించి భయం లేదు అన్న ఒకే ఒక్క నమ్మకంతో ఏకంగా జీఈఆర్ రేషియోలో గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోలో ఏకంగా 8.64% పెరిగింది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నిజానికి దేశవ్యాప్తంగా కూడా చూస్తే జాతీయ స్థాయిలో ఈ పెరుగుదల సగటున 3.04% ఉంటే మన రాష్ట్రంలో మాత్రం 8.64% పెరిగింది అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఆడపిల్లలకు సంబంధించి మన రాష్ట్రంలో జీఈఆర్ రేషియో మరీ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకు అన్నొచ్చాడు అని ప్రతి తల్లికి ఉన్న నమ్మకం ఎలాంటిది అని అంటే అన్నొచ్చిన తర్వాత నా పిల్లలకు అన్న తోడుగా ఉంటాడు అన్న నమ్మకం ఏ స్థాయిలో ఉంది అని అంటే ఆడపిల్లల్నే గమనించినట్లయితే చేరికలు జీఈఆర్ రేషియోలో గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోలో పెరుగుదల అక్షరాల 11.03% పెరిగింది అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జాతీయ స్థాయిలో అయితే ఇది కేవలం 2.28% మాత్రమే పెరుగుదల నమోదు చేస్తే మన రాష్ట్రంలో ఆ ఒక్క సంవత్సర కాలంలోనే 11.03% ఆడపిల్లల్లో చేరికలు పెరిగాయి అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే విద్యా రంగంలో మనం చేస్తా ఉన్న ఈ మార్పులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి అనంటే ఈరోజు గవర్నమెంట్ బడులే తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ బడులలో చదివే పిల్లలు మన ప్రభుత్వం రాక మునుపు గవర్నమెంట్ బడులలో ఎంతమంది పిల్లలు చదువుతున్నారు అని చెప్పి చూస్తే 37 లక్షల మంది ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ బడులలో చదువుతా ఉన్న వారి సంఖ్య మన ప్రభుత్వం రాక మునుపు 37 లక్షల పిల్లలైతే ఈరోజు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ బడులలో చదువుతా ఉన్న పిల్లలు ఎంతమందో తెలుసా? 44,30,30,30 మందికి పెరిగారు. అంటే అక్షరాల 7,18,000 మంది పిల్లలు ఈరోజు ప్రైవేట్ను వదిలిపెట్టి గవర్నమెంట్ బడులలో ఈరోజు చదివే పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చింది అని అంటే ఇంతకన్నా గొప్ప మార్పుకు శ్రీకారం కనిపించడం లేదా అని అడుగుతా ఉన్నా.
గమనించమని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా. ఈరోజు గవర్నమెంట్ బడులలో రూపురేఖలు మారి ఈరోజు ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు కూడా అన్నున్నాడు. గవర్నమెంట్ బడులు కూడా బాగా ఉన్నాయి, బాగా తయారు చేస్తున్నాడు. ఖచ్చితంగా అన్న మీద మాకు నమ్మకం ఉంది అని చెప్పి ఈరోజు గవర్నమెంట్ బడులలోకి చేరికలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు గవర్నమెంట్ బడులలో సీట్లు రావాలి అని అంటే ఎమ్మెల్యేలు సైతం రికమెండేషన్ లెటర్ ఇచ్చి పంపుతా ఉన్నారు అని అంటే ఒక్కసారి గమనించమని అడుగుతా ఉన్నాను. గవర్నమెంట్ బడులలో పరిస్థితులు ఏ మాదిరిగా మారాయి అని చెప్పి ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా విద్యా రంగంలో ఈరోజు మనం చేస్తా ఉన్న మార్పులకు ఇవన్నీ కూడా నిదర్శనాలని చెప్పి ఇవన్నీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. కానీ ఇవన్నీ మార్పులు మంచిగా జరుగుతూ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ ఆయన పార్టీకి కానీ ఆయన దత్తపుత్రుడికి కానీ ఆయన ఎల్లో మీడియాకు సంబంధించిన ఆయన మిత్రులకు కానీ ఇవేవి కూడా కనిపించవు. ఇవేవి కూడా కనిపించకుండా పైగా రోజుకొక కట్టుకథ, రోజుకొక వక్రీకరణ, రోజుకొక విధంగా మన ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లే కార్యక్రమం. ఇక్కడంతా కూడా సరిపోదు అని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చేస్తా ఉన్న గోల, అల్లరి, వక్రీకరణ, అబద్ధాలు ఇక్కడంతా కూడా సరిపోవు అని ఏకంగా పార్లమెంటును కూడా వేదికగా చేసుకొని పార్లమెంటులో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్ట పాలు చేయడానికి కోసం అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరువును కూడా తీస్తా ఉన్న గొప్ప చరిత్ర వీళ్ళది. ఈరోజు నిజంగా ఎక్కడైనా కూడా ప్రతిపక్షం అనేది ఉంటుంది. అది వెస్ట్ బెంగాల్ అయినా తీసుకోవచ్చు, తమిళనాడు అయినా తీసుకోవచ్చు, ఒరిస్సా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా కూడా ప్రతిపక్షాలు ఉంటాయి. కానీ ప్రతిపక్షాలు రాష్ట్ర పరువులు కాపాడే విషయంలో అన్ని పక్షాలు కలుస్తాయి. కలిసి ఢిల్లీ లాంటి పార్లమెంట్లో మాట్లాడేటప్పుడు, ఢిల్లీ లాంటి పార్లమెంట్లో మన రాష్ట్రం గురించి చెప్పేటప్పుడు గొప్పగా మన రాష్ట్ర ప్రతిష్టను పెంచాలి అని ఆరాటపడతారు. కానీ మన కర్మ ఏమిటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక దౌర్భాగ్య ప్రతిపక్షం, ఒక దౌర్భాగ్య ఎల్లో మీడియా, ఒక దౌర్భాగ్య దత్తపుత్రులు. ఇవి మన రాష్ట్రం చేసుకున్న కర్మలు. కాబట్టి ఈరోజు మన రాష్ట్ర పరువును కూడా ఈరోజు తాకట్టు పెడతా ఉన్న పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. కానీ ఇన్ని సమస్యలు, ఇన్ని కష్టాలు ఇవేవిన్నా కూడా మీ అందరికీ కూడా నేను ఒకటే తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఇవేవి కూడా ముఖ్యమంత్రిగా గారు భాషలో తీవ్రతని, స్వరాన్ని పెంచడం ద్వారా చేశారు. ఆ భాష ఆయనకు సరిపోదు. ఆయనకే కాదు, ముఖ్యమంత్రి గారికి సరిపోదు. ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా భాష సరిపోదు. ఎందుకనంటే ప్రతిపక్షాలు సమస్య తీవ్రతని చెప్పడం కోసం అప్పుడప్పుడు భాషలో స్వరాన్ని, తీవ్రతని పెంచుతారు తప్ప ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రకంగా మాట్లాడడం అంటే తన బలహీనతను కప్పిపుచ్చుకోవడం అనేటువంటిది స్పష్టం చేయక తప్పదు. ఒకవేళ ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితిని జగన్ గారు చెప్పినట్టు పీకుడు భాషలోనే చెప్పాలి అని అంటే 3 ఏళ్ళు నువ్వేం బీకావు? ప్రజల అధికారాన్ని ఇచ్చి నీకు 3 ఏళ్ళు అయింది. నువ్వేం బీకావు? రాయలసీమ ప్రాజెక్టులో ఏం బీకావు? ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులో ఏం బీకావు? పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఏం బీకావు? అమరావతిలో అవినీతి అన్నావు ఏం బీకావు? ఫైబర్ గ్రిడ్ లో అవినీతి అన్నావు ఏం పీకావు? ఇట్లా జాబితాలు నీ పీకుడు ఏం పీకావో చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఓ పుస్తకం అవుతుంది, ఏం పీకలేదో చెప్పుకుంటూ వెళ్తే 10 పుస్తకాలు రాయొచ్చు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం పీకారు మీరు? ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగుల్ని పీకారు మీరు. ప్రజావేదికని పీకడంతో మొదలుపెట్టారు, అన్న క్యాంటీన్తో పీకారు, ఇవాళ కరెంటు పీకుతున్నారు, ప్రజల ఆశల సౌదాల్ని పీకుతున్నారు, ప్రజల జీవితాల్లో సంతోషాల్ని, వెలుగుల్ని పీకుతున్నారు, యువకుల ఉద్యోగాలు రాకుండా పీకుతున్నారు. ఏం పీకారు మీరు? ఢిల్లీకి వెళ్ళి మీరు ఏం పీకారు? ప్రత్యేక హోదాని సాధించారా? ప్రత్యేక హోదా మీద మీరు ఏం పీకారు?
మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళి ఏం పీకారు? మీరు ఢిల్లీ వెళ్తున్నది పీకడానికా, పీకించుకోవడానికా? రాష్ట్ర ప్రజలకు స్పష్టం చెప్పండి ఒకసారి. ఎన్ని 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 మాటలు చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. పీపీఎల్ అవినీతి గోలన్నారు, ఏం పీకారు? పీపీఎల్లో అవినీతి అన్నారు, అమరావతిలో అవినీతి అన్నారు, ఏం పీకారు? 3 ఏళ్ళు అయింది. మీ కోడికత్తి మీద ఏం పీకారు? బాబాయ్ హత్య మీద ఏం పీకారు? అంటే ఈ భాష నేను ఎప్పుడు కూడా వాడడానికి ఇష్టపడను, కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఆ భాషని తిరిగి అందరూ ఉపయోగిస్తే ఎట్లుంటుంది అని చెప్పడం కోసమే ఈరోజు ఈ పీకుడు భాష గురించి మాట్లాడాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. సొంత జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంట్ మీద మీరు ఏం పీకారు? మీ ఎన్నికల్లో ఎంత గొప్పగా వాగ్దానాన్ని ఇచ్చారు, ఏం పీకారు? మీరు పీకింది ఏందయ్యా అనంటే రైతులకు డ్రిప్ మీద ఇచ్చే సబ్సిడీని పీకారు. ఎరువులు విత్తనాల ధరలు పెంచి రైతుల జీవితాల్లో కష్టాలు పెంచి వాళ్ళ జీవితాల్ని పీకారు. వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి ట్రాక్టర్లు లేకపోతే పనిముట్ల మీద వచ్చేటువంటి సబ్సిడీల్ని పీకారు. మీరు పీకిన జాబితాలు చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో రోడ్ల మీద గుంతలు పూడ్చగలిగారా? ఏం పీకారు? ఒక కొత్త రోడ్డు వేసినట్టు చెప్పుకోగలరా? మీ రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి డబ్బులు పెట్టి మా రాష్ట్ర నిధులతో ఈ రోడ్డు వేసామని ఒకటి చెప్పుకోగలరా? హంద్రీనివా ప్రాజెక్టులో మీరేం పీకారు? గాలేరు నగర్ ప్రాజెక్టులో మీరేం పీకారు? జాబితా నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారి జాబితా అని చెప్తూ పోతే మీరు పీకనివి జాబితాలు చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు భాష మార్చుకోండి, లేకపోతే ప్రజలు మిమ్మల్ని పీకే రోజు చాలా సిద్ధంగా ఉన్నారు. మిమ్మల్ని ఎలా పీకాలో డిసైడ్ అయిపోయారు. ఏం పీకాలో ఎలా పీకాలో కూడా ఎన్నికలు ఎప్పుడు వస్తాయా అని ఎదురు చూసేటువంటి పరిస్థితిలోకి వచ్చారు. ఇందుకు మీ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటి అడగదలుచుకున్నాం. అసలు మీరు పీకుడు గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మరి పీకే దమ్ము నీకుందా? మీ పీకేసి నువ్వు పని చేయగలవా? రేపేదో క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ పెట్టుకున్నావు కదా నువ్వు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీ రాయలసీమలో ఎంతమంది మంత్రుల్ని పీకుతావో చూస్తాం మేము. చాలా గొప్పగా 100% మందిని మారుస్తామన్నారు మీరు. రాయలసీమలో ఎంతమంది మంత్రుల్ని నువ్వు పీకుతావో రేపు చూద్దాం. నువ్వు ఎంతమందిని పీకేవాడివో, ఎంతమందిని పీకగలవో రేపే. ఎక్కువ రోజులు కూడా లేదు. ఈరోజు 9వ తారీఖు, ఒక రోజు దాటితే 11వ తారీఖు నువ్వు ఎంతమంది మంత్రులు పీకుతావో తెలుస్తుంది కదా. సొంత క్యాబినెట్ లో నువ్వు పీకలేనోడివి, ఇక ప్రతిపక్షాలను ఇంకెవరినో నువ్వేం పీకుతావు అనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈరోజు స్పష్టం చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే చెప్తున్నాం, మీ మీద విమర్శలు చేసేటువంటి నాయకుల్ని, మీ మీద సద్విమర్శలు రాసేటువంటి పత్రికల్ని మీ పీకుడు భాషతో తిట్టడం సరైనటువంటిది కాదు. ప్రజలు ప్రభుత్వాల్ని మారుస్తారు, మీడియాను పత్రికలు ప్రభుత్వాల్ని మార్చలేవు అనేటువంటిది చరిత్ర ఎన్నోసార్లు స్పష్టం చేసింది. మరి ఇదే మీడియా, ఇదే పత్రికలు ఆ రోజు చంద్రబాబు వెనకాల ఉన్నాయని నువ్వు ఘోషించావు కదా, మరి అధికారంలోకి నువ్వెట్లా వచ్చావు? ఇదే మీడియా, ఇదే పత్రికలు చంద్రబాబుని మోస్తున్నాయని నువ్వు కాలికి బలపం కట్టుకుని ప్రతి ఊర్లో చెప్పావు కదా, మరి అధికారంలోకి నువ్వు ఎట్లా వచ్చావు? ప్రజలు వాస్తవాలు ఏంటో తెలుసుకోగలరు. మీడియా సమస్యల్ని హైలైట్ చేస్తుంది, ప్రతిపక్షం ప్రజల తరఫున ప్రశ్నిస్తుంది, వాటికి నువ్వు సమాధానాలు చెప్పాలి తప్ప తిట్ల దండకాలతో దాడి చేస్తే నిన్ను శంకరగిరి మాన్యాలు ప్రజలు పట్టిస్తారనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆయన మొన్నటిదాకా తాడేపల్లి దాటి బయటికి రాలేదు. మొదటిసారి ప్రజల్లోకి అడుగు పెట్టాడు, ప్రజల్లోకి పోతున్నాడు కాబట్టి తను అటెన్షన్ తెచ్చుకోవడానికి, పనులతో అటెన్షన్ రావడం లేదు. తను చేసేటువంటి పనులు కొత్తగా ఏం లేదు, పాతబడిపోయాయి. తను అటెన్షన్ డ్రా చేయడం కోసం ఇట్లాంటి భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. తన బలహీనతను దాచుకోవడానికి ఇట్లాంటి భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. లేని గొప్పతనాన్ని చూపించుకోవడానికి ఈ భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. వాస్తవానికి తనకు దిగజారిపోతున్నటువంటి, తన ప్రభుత్వం మీద దిగజారిపోతున్న ప్రతిష్టని కాపాడుకుంటూ ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికి ఈ పీకుడు భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. ముఖ్యమంత్రి గారు, మిమ్మల్ని పీకడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేటువంటిది మరొక్కసారి స్పష్టం చేస్తున్నాం. రైతుల జీవితాల్లో వెలుగుల్ని పీకేశావు, యువకుల ఉద్యోగాల ఆశల్ని పీకేశావు,
మహిళల జీవితాల్లో వాళ్ళకి ఇస్తానన్నటువంటి వాగ్దానాల్లోని అమల్లో వాళ్ళ నిజాల్ని వాళ్ళ నిజాయితీని పీకేసేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చావు నువ్వు ఇవాళ. ఏం అమలు చేశారు? మీరు ఇచ్చేటువంటి డప్పు కళాకారుల పెన్షన్లు పీకేశారు మీరు. బెస్తవారికి అంటే మా ప్రాంతంలో చేపలు పట్టే వారికి ఇస్తున్నటువంటి పెన్షన్లను పీకేశారు. అన్నా క్యాంటీన్లు పీకేశారు. రైతులకు ఇస్తున్న సబ్సిడీలు పీకేశారు. ఇన్పుట్ సబ్సిడీ పీకేశారు. ఇన్సూరెన్స్ పీకేశారు. ఇవన్నీ పీకినటువంటి మీరు నన్నేం పీకలేరు అంటూ మాట్లాడడం సరైనటువంటిది కాదు. భాష మార్చుకోకపోతే ప్రజలు కూడా తొందరగానే మిమ్మల్ని పీకేస్తారనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. సంక్షోభం కుదిపేస్తోంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయాలతో ఆ దేశ విదేశీ మారక ద్రవ్యం భారీగా పతనమైంది. మరోవైపు కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు ఎగుమతులు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రత్యేకించి పర్యాటక రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. దీంతో ఉన్న విదేశీ మారక నిల్వలను ఆదా చేసుకునే క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి గారు భాషలో తీవ్రతని స్వరాన్ని పెంచడం ద్వారా చేశారు. ఆ భాష ఆయనకు సరిపోదు. ఆయనకే కాదు, ముఖ్యమంత్రి గారికి సరిపోదు. ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా భాష సరిపోదు. ఎందుకనంటే ప్రతిపక్షాలు సమస్య తీవ్రతని చెప్పడం కోసం అప్పుడప్పుడు భాషలో స్వరాన్ని తీవ్రతని పెంచుతారు తప్ప ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రకంగా మాట్లాడడం అంటే తన బలహీనతను కప్పిపుచ్చుకోవడం అనేటువంటిది స్పష్టం చేయక తప్పదు. ఒకవేళ ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితిని జగన్ గారు చెప్పినట్టు పీకుడు భాషలోనే చెప్పాలి అనంటే 3 ఏళ్లు నువ్వేం బీకావు? ప్రజల అధికారాన్ని ఇచ్చి నీకు 3 ఏళ్ళైంది. నువ్వేం బీకావు? రాయలసీమ ప్రాజెక్టులో ఏం బీకావు? ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులో ఏం బీకావు? పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఏం బీకావు? అమరావతిలో ఆ అవినీతి అన్నావు ఏం బీకావు? ఫైబర్ గ్రిడ్ లో అవినీతి అన్నావు ఏం పీకావు? ఇట్లా జాబితాలు నీ పీకుడు ఏం పీకావో చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఓ పుస్తకం అవుతుంది, ఏం పీకలేదో చెప్పుకుంటూ వెళ్తే 10 పుస్తకాలు రాయొచ్చు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏం పీకారు మీరు? ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగుల్ని పీకారు మీరు. ప్రజావేదికని పీకడంతో మొదలుపెట్టారు, అన్నా క్యాంటీన్తో పీకారు, ఇవాళ కరెంటు పీకుతున్నారు, ప్రజల ఆశల సౌదాల్ని పీకుతున్నారు, ప్రజల జీవితాల్లో సంతోషాల్ని వెలుగుల్ని పీకుతున్నారు, యువకుల ఉద్యోగాలు రాకుండా పీకుతున్నారు. ఏం పీకారు మీరు? ఢిల్లీకి వెళ్ళి మీరు ఏం పీకారు? ప్రత్యేక హోదాని సాధించారా? ప్రత్యేక హోదా మీద మీరు ఏం పీకారు? మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళి ఏం పీకారు? మీరు ఢిల్లీ వెళ్తున్నది పీకడానికా పీకించుకోవడానికా? రాష్ట్ర ప్రజలకు స్పష్టం చెప్పండి ఒకసారి. ఎన్ని మాటలు చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. పీపీఎల్ అవినీతి గోలన్నారు, ఏం పీకారు? పీపీఎల్లో అవినీతి అన్నారు, అమరావతిలో అవినీతి అన్నారు, ఏం పీకారు? 3 ఏళ్ళైంది. మీ కోడికత్తి మీద ఏం పీకారు? బాబాయ్ హత్య మీద ఏం పీకారు? అంటే ఈ భాష నేను ఎప్పుడు కూడా వాడడానికి ఇష్టపడను, కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఆ భాషని తిరిగి అందరూ ఉపయోగిస్తే ఎట్లుంటుంది అని చెప్పడం కోసమే ఈరోజు ఈ పీకుడు భాష గురించి మాట్లాడాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. సొంత జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంట్ మీద మీరు ఏం పీకారు? మీ ఎన్నికల్లో ఎంత గొప్పగా వాగ్దానాన్ని ఇచ్చారు, ఏం పీకారు? మీరు పీకింది ఏందయ్యా అనంటే రైతులకు డ్రిప్ మీద ఇచ్చే సబ్సిడీని పీకారు, ఎరువులు విత్తనాల ధరలు పెంచి రైతుల జీవితాల్లో కష్టాలు పెంచి వాళ్ళ జీవితాల్ని పీకారు, వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి ట్రాక్టర్లు లేకపోతే పనిముట్ల మీద వచ్చేటువంటి సబ్సిడీల్ని పీకారు. మీరు పీకిన జాబితాలు చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో రోడ్ల మీద గుంతలు పూడ్చగలిగారా? ఏం పీకారు? ఒక కొత్త రోడ్డు వేసినట్టు చెప్పుకోగలరా? మీ రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి డబ్బులు పెట్టి మా రాష్ట్ర నిధులతో ఈ రోడ్డు వేసామని ఒకటి చెప్పుకోగలరా? హంద్రీనివా ప్రాజెక్టులో మీరేం పీకారు? గాలేరు నగర్ ప్రాజెక్టులో మీరేం పీకారు? జాబితా నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారి జాబితా అని చెప్తూ పోతే మీరు పీకనివి జాబితాలు చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు భాష మార్చుకోండి, లేకపోతే ప్రజలు మిమ్మల్ని పీకే రోజు చాలా సిద్ధంగా ఉన్నారు. మిమ్మల్ని ఎలా పీకాలో డిసైడ్ అయిపోయారు. ఏం పీకాలో ఎలా పీకాలో కూడా ఎన్నికలు ఎప్పుడు వస్తాయా అని ఎదురు చూసేటువంటి పరిస్థితిలోకి వచ్చారు.
ఇంతకు మీ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటి అడగదలుచుకున్నాం. అసలు మీరు పీకుడు గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మరి పీకే దమ్ము నీకుందా? మీ పీకేసి నువ్వు పని చేయగలవా? రేపేదో క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ పెట్టుకున్నావు కదా నువ్వు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీ రాయలసీమలో ఎంతమంది మంత్రుల్ని పీకుతావో చూస్తాం మేము. చాలా గొప్పగా 100% మందిని మారుస్తామన్నారు మీరు. రాయలసీమలో ఎంతమంది మంత్రుల్ని నువ్వు పీకుతావో రేపు చూద్దాం. నువ్వు ఎంతమందిని పీకేవాడివో, ఎంతమందిని పీకగలవో రేపే. ఎక్కువ రోజులు కూడా లేదు. ఈరోజు 9వ తారీఖు, ఒక రోజు దాటితే 11వ తారీఖు నువ్వు ఎంతమంది మంత్రుల్ని పీకుతావో తెలుస్తుంది కదా. సొంత క్యాబినెట్లో నువ్వు పీకలేనోడివి, ఇక ప్రతిపక్షాలను ఇంకెవరినో నువ్వేం పీకుతావు అనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈరోజు స్పష్టం చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే చెప్తున్నాం, మీ మీద విమర్శలు చేసేటువంటి నాయకుల్ని, మీ మీద సద్విమర్శలు రాసేటువంటి పత్రికల్ని మీ పీకుడు భాషతో తిట్టడం సరైనటువంటిది కాదు. ప్రజలు ప్రభుత్వాల్ని మారుస్తారు, మీడియాను పత్రికలు ప్రభుత్వాల్ని మార్చలేవు అనేటువంటిది చరిత్ర ఎన్నోసార్లు స్పష్టం చేసింది. మరి ఇదే మీడియా, ఇదే పత్రికలు ఆ రోజు చంద్రబాబు వెనకాల ఉన్నాయని నువ్వు ఘోషించావు కదా, మరి అధికారంలోకి నువ్వెట్లా వచ్చావు? ఇదే మీడియా, ఇదే పత్రికలు చంద్రబాబుని మోస్తున్నాయని నువ్వు కాలికి బలపం కట్టుకుని ప్రతి ఊర్లో చెప్పావు కదా, మరి అధికారంలోకి నువ్వు ఎట్లా వచ్చావు? ప్రజలు వాస్తవాలు ఏంటో తెలుసుకోగలరు. మీడియా సమస్యల్ని హైలైట్ చేస్తుంది, ప్రతిపక్షం ప్రజల తరఫున ప్రశ్నిస్తుంది, వాటికి నువ్వు సమాధానాలు చెప్పాలి తప్ప తిట్ల దండకాలతో దాడి చేస్తే నిన్ను శంకరగిరి మాన్యాలు ప్రజలు పట్టిస్తారనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆయన మొన్నటిదాకా తాడేపల్లి దాటి బయటికి రాలేదు. మొదటిసారి ప్రజల్లోకి అడుగు పెట్టాడు, ప్రజల్లోకి పోతున్నాడు కాబట్టి తను అటెన్షన్ తెచ్చుకోవడానికి, పనులతో అటెన్షన్ రావడం లేదు. తను చేసేటువంటి పనులు కొత్తగా ఏం లేదు, పాతబడిపోయాయి. తన అటెన్షన్ డ్రా చేయడం కోసం ఇట్లాంటి భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. తన బలహీనతను దాచుకోవడానికి ఇట్లాంటి భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. లేని గొప్పతనాన్ని చూపించుకోవడానికి ఈ భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. వాస్తవానికి తనకు దిగజారిపోతున్నటువంటి, తన ప్రభుత్వం మీద దిగజారిపోతున్న ప్రతిష్టని కాపాడుకుంటూ ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికి ఈ పీకుడు భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. ముఖ్యమంత్రి గారు, మిమ్మల్ని పీకడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేటువంటిది మరొక్కసారి స్పష్టం చేస్తున్నాం. రైతుల జీవితాల్లో వెలుగుల్ని పీకేశావు, యువకుల ఉద్యోగాల ఆశల్ని పీకేశావు, మహిళల జీవితాల్లో వాళ్ళకి ఇస్తానన్నటువంటి వాగ్దానాల్లోని అమల్లో వాళ్ళ నిజాల్ని, వాళ్ళ నిజాయితీని, నీ నిజాయితీని పీకేసేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చావు నువ్వు. ఇవాళ ఏం అమలు చేశారు? మీరు ఇచ్చేటువంటి డప్పు కళాకారుల పెన్షన్లు పీకేశారు. మీరు బెస్తవారికి, అంటే మా ప్రాంతంలో చేపల పట్టే వారికి ఇస్తున్నటువంటి పెన్షన్లను పీకేశారు. అన్నా క్యాంటీన్లు పీకేశారు, రైతులకు ఇస్తున్న సబ్సిడీలు పీకేశారు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ పీకేశారు, ఇన్సూరెన్స్ పీకేశారు. ఇవన్నీ పీకినటువంటి మీరు నన్నేం పీకలేరు అంటూ మాట్లాడడం సరైనటువంటిది కాదు. భాష మార్చుకోకపోతే ప్రజలు కూడా తొందరగానే మిమ్మల్ని పీకేస్తారనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఈ వాలంటరీ వ్యవస్థ కానీ, సచివాలయ వ్యవస్థ కానీ, దాదాపు 15,000 పైన సచివాలయాలు ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అధికారులు ఎప్పుడో ఇందాక మన శాసనసభ్యులు చెప్పారు, 210 కిలోమీటర్లు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ పోవాలంటే దూరం ఉంది అని చెప్పి. ఆ విధంగా కాకుండా ప్రతి గ్రామంలోనూ సచివాలయం పనిచేస్తూ ఉంది. మీకు కావాల్సిన అన్ని, ప్రజలకు కావాల్సిన అన్ని కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇచ్చేదే కాకుండా అర్హులైన వారిని నోటీస్ బోర్డులో పెడతా ఉన్నారు, అనర్హులను నోటీస్ బోర్డులో పెడతా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు సోషల్ ఆడిట్ చేసుకునే దానికి మాకు అర్హత ఉంది ఇవ్వలేదు, లేదా మాకు అనర్హులకు ఇచ్చారు అని చెప్పి మీరు అడిగితే దాన్ని కూడా పరిశీలించే పరిస్థితి ఈరోజు సచివాలయాల్లో ఉంది. ఏదైనా ఒక పెన్షన్ కావాలంటే మనం 20 రోజుల లోపల మంజూరు చేస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూన్లోను డిసెంబర్లోను ఆ కొత్త పెన్షన్లన్నీ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఇళ్ళైనా కూడా అదేవిధంగా జూన్లోను డిసెంబర్లోను ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఇళ్ళ స్థలాలైనా కూడా ఈ విధంగా అనేక సేవలన్నీ కూడా 550 రకాల సేవలు ఈరోజు చేస్తూ ఉన్నారంటే
మరి సచివాలయ వ్యవస్థ వల్ల ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముందుకు పోతా ఉంది, ఇతర రాష్ట్రాలకు పోలిస్తే ఏ విధంగా మనం అభివృద్ధి ఏ వైపు పరుగులు తీస్తా ఉన్నామో ఆలోచన చేయాలని మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు దాదాపు 2,33,333 మందికి ఈ 239,22 రూపాయలు నగదు బహుమతులన్నీ కూడా ఇస్తా ఉన్నారు. ఈ బహుమతులతో పాటు సర్టిఫికేటు, ఒక బ్యాడ్జ్, ఒక శాలువా, ఒక మెడలు ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఈ సేవా మిత్రులు అంటే అందరు వాలంటీర్లకు కూడా దాదాపు 2,28,322 మందికి ఈరోజు మనం 10,000 చొప్పున ప్రోత్సాహకం ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. గత సంవత్సరం 2,26,70 ఇస్తే మొత్తం కలిపి ఈ 2 సంవత్సరాల్లో 465,99,00,000 ఈ నగదు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా సేవారత్న 20,000 రూపాయలు ప్రోత్సాహం ఇచ్చేదే కాకుండా ప్రతి మున్సిపాలిటీలో 5 మంది వాలంటీర్లకు, ప్రతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో 10 మంది వాలంటీర్లకు ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా సేవా వజ్ర 30,000 రూపాయల నగదు ప్రోత్సాహకం. అదేవిధంగా 175 కాన్స్టిట్యున్సీల్లో కూడా 875 మందికి ఈ సేవా వజ్ర. సీనియర్ నటుడు మన్నవ బాలయ్య కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్ యూసఫ్గూడలోని నివాసాల్లో తుది శ్వాస విడిచారు. 300కు పైగా చిత్రాల్లో నటించిన మన్నవ బాలయ్య పలు చిత్రాలకు నిర్మాత, దర్శకుడు, కథా రచయితగా పనిచేశారు. శోభన్ బాబు, కృష్ణ, చిరంజీవితో సినిమాలు నిర్మించారు. పసుపుతాడు, నిజం చెప్తే నేరమా, పోలీస్ అల్లుడు చిత్రాలకు మన్నవ దర్శకత్వం వహించారు. ఊరికిచ్చిన మాటకు ఉత్తమ కథా రచయితగా, చెల్లెలి కాపురం చిత్రానికి నిర్మాతగా నంది అవార్డులను ఆయన అందుకున్నారు. అన్నమయ్య, పెళ్లి సందడి, యమలీల, మన్మధుడు, మల్లీశ్వరి, పాండురంగడు, శ్రీరామరాజ్యంతో పాటు మరెన్నో చిత్రాల్లో మన్నవ మర్చిపోలేని పాత్రలను పోషించారు. పుట్టినరోజు నాడే ఆయన తుదిశ్వాస విడిచినట్లు బంధువులు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రిగా గారు భాషలో తీవ్రతని, స్వరాన్ని పెంచడం ద్వారా చేశారు. ఆ భాష ఆయనకు సరిపోదు. ఆయనకే కాదు, ముఖ్యమంత్రి గారికి సరిపోదు. ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా భాష సరిపోదు. ఎందుకనంటే ప్రతిపక్షాలు సమస్య తీవ్రతని చెప్పడం కోసం అప్పుడప్పుడు భాషలో స్వరాన్ని, తీవ్రతని పెంచుతారు తప్ప ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రకంగా మాట్లాడడం అంటే తన బలహీనతను కప్పిపుచ్చుకోవడం అనేటువంటిది స్పష్టం చేయక తప్పదు. ఒకవేళ ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితిని జగన్ గారు చెప్పినట్టు పీకుడు భాషలోనే చెప్పాలి అనంటే, 3 ఏళ్లు నువ్వేం బీకావు? ప్రజల అధికారాన్ని ఇచ్చి నీకు 3 ఏళ్లైంది, నువ్వేం బీకావు? రాయలసీమ ప్రాజెక్టులో ఏం బీకావు? ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులో ఏం బీకావు? పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఏం బీకావు? అమరావతిలో ఆ అవినీతి అన్నావు ఏం బీకావు? ఫైబర్ గ్రిడ్ లో అవినీతి అన్నావు ఏం పీకావు? ఇట్లా జాబితాలు నీ పీకుడు ఏం పీకావో చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఓ పుస్తకం అవుతుంది, ఏం పీకలేదో చెప్పుకుంటూ వెళ్తే 10 పుస్తకాలు రాయొచ్చు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏం పీకారు మీరు? ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగుల్ని పీకారు మీరు. ప్రజావేదికని పీకడంతో మొదలుపెట్టారు, అన్న క్యాంటీన్తో పీకారు, ఇవాళ కరెంటు పీకుతున్నారు, ప్రజల ఆశల సౌదాల్ని పీకుతున్నారు, ప్రజల జీవితాల్లో సంతోషాల్ని, వెలుగుల్ని పీకుతున్నారు, యువకుల ఉద్యోగాలు రాకుండా పీకుతున్నారు. ఏం పీకారు మీరు? ఢిల్లీకి వెళ్ళి మీరు ఏం పీకారు? ప్రత్యేక హోదాని సాధించారా? ప్రత్యేక హోదా మీద మీరు ఏం పీకారు? మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళి ఏం పీకారు? మీరు ఢిల్లీ వెళ్తున్నది పీకడానికా, పీకించుకోవడానికా? రాష్ట్ర ప్రజలకు స్పష్టం చెప్పండి ఒకసారి. ఎన్ని మాటలు చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. పీపీఎల్ అవినీతి గోలన్నారు, ఏం పీకారు? పీపీఎల్లో అవినీతి అన్నారు, అమరావతిలో అవినీతి అన్నారు, ఏం పీకారు? 3 ఏళ్లైంది. మీ కోడికత్తి మీద ఏం పీకారు? బాబాయ్ హత్య మీద ఏం పీకారు? అంటే ఈ భాష నేను ఎప్పుడు కూడా వాడడానికి ఇష్టపడను, కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఆ భాషని తిరిగి అందరూ ఉపయోగిస్తే ఎట్లుంటుంది అని చెప్పడం కోసమే ఈరోజు ఈ పీకుడు భాష గురించి మాట్లాడాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. సొంత జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంట్ మీద మీరు ఏం పీకారు?
మీ ఎన్నికల్లో ఎంత గొప్పగా వాగ్దానాన్ని ఇచ్చారు, ఏం పీకారు? మీరు పీకింది ఏందయ్యా అనంటే రైతులకు డ్రిప్ మీద ఇచ్చే సబ్సిడీని పీకారు. ఎరువులు విత్తనాల ధరలు పెంచి రైతుల జీవితాల్లో కష్టాలు పెంచి వాళ్ళ జీవితాల్ని పీకారు. వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి ట్రాక్టర్లు లేకపోతే పనిముట్ల మీద వచ్చేటువంటి సబ్సిడీల్ని పీకారు. మీరు పీకిన జాబితాలు చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో రోడ్ల మీద గుంతలు పూడ్చగలిగారా? ఏం పీకారు? ఒక కొత్త రోడ్డు వేసినట్టు చెప్పుకోగలరా? మీ రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి డబ్బులు పెట్టి మా రాష్ట్ర నిధులతో ఈ రోడ్డు వేసామని ఒకటి చెప్పుకోగలరా? హంద్రీనివా ప్రాజెక్టులో మీరేం పీకారు? గాలేరు నగర్ ప్రాజెక్టులో మీరేం పీకారు? జాబితా నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారి జాబితా అని చెప్తూ పోతే మీరు పీకనివి జాబితాలు చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు భాష మార్చుకోండి, లేకపోతే ప్రజలు మిమ్మల్ని పీకే రోజు చాలా సిద్ధంగా ఉన్నారు. మిమ్మల్ని ఎలా పీకాలో డిసైడ్ అయిపోయారు. ఏం పీకాలో ఎలా పీకాలో కూడా ఎన్నికలు ఎప్పుడు వస్తాయా అని ఎదురు చూసేటువంటి పరిస్థితిలోకి వచ్చారు. ఇంతకు మీ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటి అడగదలుచుకున్నాం. అసలు మీరు పీకుడు గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మరి పీకే దమ్ము నీకుందా? మీ పీకేసి నువ్వు పని చేయగలవా? రేపేదో క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ పెట్టుకున్నావు కదా నువ్వు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీ రాయలసీమలో ఎంతమంది మంత్రుల్ని పీకుతావో చూస్తాం మేము. చాలా గొప్పగా 100% మందిని మారుస్తామన్నారు మీరు. రాయలసీమలో ఎంతమంది మంత్రుల్ని నువ్వు పీకుతావో రేపు చూద్దాం. నువ్వు ఎంతమందిని పీకేవాడివో, ఎంతమందిని పీకగలవో రేపే. ఎక్కువ రోజులు కూడా లేదు. ఈరోజు 9వ తారీఖు, ఒక రోజు దాటితే 11వ తారీఖు నువ్వు ఎంతమంది మంత్రులు పీకుతావో తెలుస్తుంది కదా. సొంత క్యాబినెట్లో నువ్వు పీకలేనోడివి, ఇక ప్రతిపక్షాలను ఇంకెవరినో నువ్వేం పీకుతావు అనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈరోజు స్పష్టం చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే చెప్తున్నాం, మీ మీద విమర్శలు చేసేటువంటి నాయకుల్ని, మీ మీద సద్విమర్శలు రాసేటువంటి పత్రికల్ని మీ పీకుడు భాషతో తిట్టడం సరైనటువంటిది కాదు. ప్రజలు ప్రభుత్వాల్ని మారుస్తారు, మీడియాను పత్రికలు ప్రభుత్వాల్ని మార్చలేవు అనేటువంటిది చరిత్ర ఎన్నోసార్లు స్పష్టం చేసింది. మరి ఇదే మీడియా, ఇదే పత్రికలు ఆ రోజు చంద్రబాబు వెనకాల ఉన్నాయని నువ్వు ఘోషించావు కదా, మరి అధికారంలోకి నువ్వెట్లా వచ్చావు? ఇదే మీడియా, ఇదే పత్రికలు చంద్రబాబుని మోస్తున్నాయని నువ్వు కాలికి బలపం కట్టుకుని ప్రతి ఊర్లో చెప్పావు కదా, మరి అధికారంలోకి నువ్వు ఎట్లా వచ్చావు? ప్రజలు వాస్తవాలు ఏంటో తెలుసుకోగలరు. మీడియా సమస్యల్ని హైలైట్ చేస్తుంది, ప్రతిపక్షం ప్రజల తరఫున ప్రశ్నిస్తుంది, వాటికి నువ్వు సమాధానాలు చెప్పాలి తప్ప తిట్ల దండకాలతో దాడి చేస్తే నిన్ను శంకరగిరి మాన్యాలు ప్రజలు పట్టిస్తారనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆయన మొన్నటిదాకా తాడేపల్లి దాటి బయటికి రాలేదు. మొదటిసారి ప్రజల్లోకి అడుగు పెట్టాడు, ప్రజల్లోకి పోతున్నాడు కాబట్టి తను అటెన్షన్ తెచ్చుకోవడానికి, పనులతో అటెన్షన్ రావడం లేదు. తను చేసేటువంటి పనులు కొత్తగా ఏం లేదు, పాతబడిపోయాయి. తన అటెన్షన్ డ్రా చేయడం కోసం ఇట్లాంటి భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. తన బలహీనతను దాచుకోవడానికి ఇట్లాంటి భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. లేని గొప్పతనాన్ని చూపించుకోవడానికి ఈ భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. వాస్తవానికి తనకు దిగజారిపోతున్నటువంటి, తన ప్రభుత్వం మీద దిగజారిపోతున్న ప్రతిష్టని కాపాడుకుంటూ ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికి ఈ పీకుడు భాషను ఉపయోగిస్తున్నాడు. ముఖ్యమంత్రి గారు, మిమ్మల్ని పీకడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేటువంటిది మరొక్కసారి స్పష్టం చేస్తున్నాం. రైతుల జీవితాల్లో వెలుగుల్ని పీకేశావు, యువకుల ఉద్యోగాల ఆశల్ని పీకేశావు, మహిళల జీవితాల్లో వాళ్ళకి ఇస్తానన్నటువంటి వాగ్దానాల్లోని అమల్లో వాళ్ళ నిజాల్ని, వాళ్ళ నిజాయితీని, నీ నిజాయితీని పీకేసేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చావు నువ్వు. ఇవాళ ఏం అమలు చేశారు? మీరు ఇచ్చేటువంటి డప్పు కళాకారుల పెన్షన్లు పీకేశారు. మీరు బెస్తవారికి, అంటే మా ప్రాంతంలో చేపలు పట్టే వారికి ఇస్తున్నటువంటి పెన్షన్లను పీకేశారు. అన్నా క్యాంటీన్లు పీకేశారు, రైతులకు ఇస్తున్న సబ్సిడీలు పీకేశారు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ పీకేశారు, ఇన్సూరెన్స్ పీకేశారు. ఇవన్నీ పీకినటువంటి మీరు నన్నేం పీకలేరు అంటూ మాట్లాడడం సరైనటువంటిది కాదు. భాష మార్చుకోకపోతే ప్రజలు కూడా తొందరగానే మిమ్మల్ని పీకేస్తారనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
ఉంటే మన రాష్ట్ర ప్రజలకు మీరు భయపడకండి, మన వాలంటీర్లు మీకు సహాయ సహకారాన్ని అందిస్తారు అని వారికి చెప్పి మా ద్వారా వారికి వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని కానీ, మన రెడ్ జోన్ లో ఉన్న వారికి మన ఎమ్మెల్యే గారు కష్ట సమయంలో ఉన్నప్పుడు వారికి సరుకులు పంపిణీ చేసి మన రాష్ట్రంలో కానీ మన నియోజకవర్గంలో కానీ గొప్ప పని చేశారన్న ఈ వేళను ప్రజలందరూ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమన్నా. అమ్మ నమ్మకానికి అమ్మల, పోషణలో నాన్నల, ఇద్దరు సరిసగం కలబలిపిన స్వచ్ఛమైన అన్నల, పొదుపు మహిళా సంఘాల నుండి వడ్డీ తీసుకొని కట్టలేని ప్రజలకు నేనున్నాను అంటూ వైఎస్ఆర్ ఆసరా ద్వారా మీరు రుణమాఫీ చేసి 4 విడతల్లో వారి యొక్క వ్యక్తిగత అకౌంట్లో వేశారన్నా. మా మహిళా సంఘాలందరి తరఫున మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానన్నా. అధికారులు చెప్తారు ఈ నెలలో ఒక స్కీమ్ అమలులో ఉంది అని, ఇంతలోపే మీరు కొత్త స్కీమ్ ను మాకు అదుపులోనికి తెచ్చి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే మీ తపనకు మేము సైతం ఎప్పటికీ మీకు తోడుగా ఉంటామని అందరి తరఫున మీకు మాటిస్తున్నానన్నా. చివరిగా జిల్లాల పునర్విభజన కార్యక్రమాన్ని ఎవ్వరూ చేయలేని, మాట తప్పని, మడమ తిప్పని వంశంలో పుట్టిన మన మాజీ దైవం గౌరవనీయులైన శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి తనయుడు మన జగనన్న చేసి చూపించారు. పల్నాడు జిల్లా ప్రజలందరి తరఫున నీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానన్నా. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే జగనన్న చేసిన పథకాలు, మంచి పనుల గురించి మనకు ఒక్క రోజు సరిపోదు. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి, జగనన్నకి నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. ఈ వాలంటీర్ అనేది నేను నా జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన వరంగా భావిస్తున్నానని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నానన్నా. అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ పాలేటి రజిత. పాలేటి రజితను అభినందిస్తున్నారు. ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిని అసామాన్యమైన వ్యక్తిగా, సాధారణ స్థాయి నుంచి ఒక గొప్ప హీరోగా గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మనందరినీ ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికి విచ్చేస్తున్నారు. వారికి హృదయపూర్వక స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. పల్నాడు జిల్లా ఇరవై 26 జిల్లాలు కొత్తగా ఏర్పాటు కావడం, అందులో ఒకటి మన పల్నాడు జిల్లా కావడం, ఈ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్గా నర్సరావుపేటలో ఈరోజు మనమంతా కూడా సేవా భావానికి ఈరోజు ఇక్కడ సెల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాం.
ఈరోజు నిజంగా ఒక వ్యవస్థ తీసుకొని రావాలి, లంచాలకు ఏమాత్రం కూడా తావు ఇవ్వని వ్యవస్థ తీసుకొని రావాలి. వివక్షకు తావు ఉండకూడదు, లంచానికి తావు ఉండకూడదు, కులాలకు మతాలకు చివరికి రాజకీయాలకు పార్టీలకు కూడా అతీతంగా ఒక వ్యవస్థ తీసుకొని రావాలి. ఎవరికైనా కూడా అర్హత ఉంటే ఆ అర్హత ఉన్నప్పుడు ఏ ఒక్కరైనా కూడా అడ్డుపడే పరిస్థితి రాకూడదు అని చెప్పి గొప్పగా ఒక స్వప్నాన్ని చూశాం. ఆ స్వప్నంలో భాగంగా ఈరోజు ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో ఒక గొప్ప వ్యవస్థ ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఈరోజు దేశం మొత్తం మన వైపునే చూసే విధంగా ఈరోజు ఈ వ్యవస్థ ఇక్కడ నడుస్తూ ఉంది. ఎవరైనా కూడా తమకు వచ్చేది ఎంత అని చెప్పి లెక్కలు వేసుకునే ఈరోజు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ సమాజంలో ఈరోజు తాము ఎంత వస్తా ఉంది అని చెప్పి లెక్కలు వేసుకోకుండా తాము ఇచ్చే సేవ మాత్రం ఎంత అని మాత్రమే లెక్క వేసుకుని ఈరోజు సమాజంలోని పేదల కళ్ళల్లో సంతోషాన్ని చూడడానికి, ఆ పేదల కళ్ళల్లో సంతృప్తిని చూడడానికి నిజంగా ఈరోజు ఆ కళ్ళలో కనిపించే ఆ సంతోషమే తమకు ఆశీస్సులు అని చెప్పి భావించి గుండెల నిండా మానవతావాదాన్ని నింపుకుంటున్న నా చెల్లెళ్ళందరికీ, నా తమ్ముళ్ళందరికీ ఈరోజు అక్షరాల మన రాష్ట్రంలో 2,60,000 మంది ఈరోజు ఆ మహా సైన్యానికి ఈరోజు సెల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నిజంగా ఒక గొప్ప వ్యవస్థ ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నడుస్తూ ఉంది. 1,30,000 మంది పనిచేస్తా ఉన్న గ్రామ సచివాలయాలు, వార్డు సచివాలయాలు, ఊరిలో నుంచి వార్డులో నుంచి వార్డు పక్కనే ఊరి పక్కనే ప్రతి 2,000 జనాభాకు ఒక సచివాలయం, అందులో దాదాపుగా ఒక 10 మంది పనిచేస్తా ఉన్న పరిస్థితులు. అదే గ్రామంలో ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్. ఏ పథకమైనా కూడా వివక్షకు తావు లేకుండా, లంచానికి తావు లేకుండా సోషల్ ఆడిట్లో దాన్ని పెట్టి గ్రామ సచివాలయంలో ఆ లిస్టును డిస్ప్లే చేసి ప్రతి అర్హుడికి కూడా అందాలి అని చెప్పి తపన తాపత్రయంతో ఈరోజు పనిచేస్తా ఉన్న ఒక గొప్ప వ్యవస్థ ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఉంది. తూర్పున సూర్యుడు ఉదయించక ముందే పొద్దున్నే తలుపు తట్టి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి చిరునవ్వుతోనే ప్రతి అవ్వకు ప్రతి తాతకు ఒక మంచి మనవరాలిలా, ఒక మంచి మనవడిగా, ప్రతి వికలాంగుడకు ఒక మంచి చెల్లెమ్మలా, ఒక మంచి అక్కలా, ఒక మంచి తమ్ముడిలా, ఒక మంచి అన్నలా, ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మలకు, వితంతువులకు ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మలకు ఒక చెల్లిగా, ఒక తమ్ముడిగా, ఇలా అక్షరాల 61 లక్షల మందికి ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళి ఈరోజు వారి తలుపు తట్టి ప్రభుత్వం వారికి నెల నెలా ఇస్తా ఉన్న పెన్షన్ను అందిస్తా ఉన్న
గొప్ప సేవకులు, గొప్ప సైనికులు ఈరోజు మన వాలంటీర్లు అని చెప్పి సగర్వంగా ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రభుత్వం అంటే కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాలి, చెప్పులు అరిగేలా తిరిగితే తప్ప పనులు జరగవు అన్న పాత భ్రమలను పక్కన పెట్టేసి, ఆ భ్రమలను కొట్టిపారేసి, ప్రభుత్వం అంటే ప్రతి సేవకు కూడా లంచాలు ఇస్తేదే తప్ప పనులు జరగవు అని చెప్పి ఒక పాత నమ్మకానికి పాతర వేసి ఈరోజు పారదర్శకమైన పాలన, లంచాలకు తావులేని పాలన, వివక్షకు చోటు లేని పాలన, ఈరోజు కులాలకు తావు లేకుండా, మతాలకు తావు లేకుండా, రాజకీయాలకు తావు లేకుండా, పార్టీలకు సైతం తావు లేకుండా చివరికి సహాయం అందుతా ఉన్న వ్యక్తి మన పార్టీకి ఓటు వేశాడు వెయ్యలేదు అన్న ఆలోచన కూడా చేయకుండా ఈరోజు వాలంటీర్లు, సచివాలయాల సేవలు ఎంతగా ఉపయోగపడతా ఉన్నాయో ఈరోజు రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంట్లోకి కూడా ఈరోజు అర్థమవుతా ఉంది. ఈరోజు మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే 2019 జూన్ నుంచి ఈ నెల వరకు అంటే మార్చి 2022 వరకు ఈ వాలంటీర్ చెల్లెమ్మలు, ఈ వాలంటీర్లు తమ్ముళ్ళు కేవలం అవ్వాతాతలకు, వికలాంగులకు, వితంతువులకు కేవలం పెన్షన్గా మాత్రమే పంపిణీ చేసిన సొమ్మెంతో తెలుసా? అక్షరాల 50,508 కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పి సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఊహలకందని పాలన ఈరోజు అక్షరాల 1,34,000 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా ఇక్కడ ఒక బటన్ నొక్కితే చాలు, ఎటువంటి లంచాలకు చోటు లేకుండా, ఎటువంటి వివక్షకు చావు లేకుండా, ఎటువంటి పక్షపాతానికి చోటు లేకుండా ఈరోజు నేరుగా ప్రతి ఇంట్లోకి పోతా ఉంది, ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు అందుతా ఉంది అని అంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను. ఈరోజు గతానికి ఇప్పటికీ ఉన్న పాలనలో మార్పు గురించి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఇది కాదా అభివృద్ధి అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఈరోజు అందరితోనూ. వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక మొదలు బియ్యం కార్డులు, వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు, అమ్మఒడి కానివ్వండి, ఆరోగ్య ఆసరా కానివ్వండి, ఇళ్ల స్థలాల పట్టాలు కానివ్వండి, జగనన్న తోడు కానివ్వండి, వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కానివ్వండి, నంద్యాలలో మెడికల్ కాలేజీల పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇంకా అన్ని పనులు కూడా బాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా కాస్త మీ తరపు నుంచి సహాయం కావాలి. ఒక 12 కిలోమీటర్ల మేరకు కొద్దిగా రోడ్డు వేయగలిగితే అది 2 హైవేస్కు మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి ఒక రింగ్ రోడ్డు ఫామ్ అవుతుంది. దానివల్ల నంద్యాలకు ఇంకా మంచి జరుగుతుంది అని అడిగాడు.
తాను అడిగిన కోరికను అప్రూవ్ చేస్తా ఉన్నాను, శాంక్షన్ చేస్తా ఉన్నాను అనే సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఆటో నగర్ విషయంగా అడిగాడు. ఆటో నగర్లో ఇంకాస్త మెరుగులు దిద్దే పరిస్థితి ఉంది. కాస్త ప్రభుత్వం తరపు నుంచి సహాయం అందితే ఆటో నగర్ను మోడల్గా చేయగలుగుతాము, గొప్పగా తీర్చిదిద్దగలుగుతాము, ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయగలుగుతాము అని చెప్పి తను అడిగాడు. ఆ ఆటో నగర్ కూడా ప్రభుత్వం తరపు నుంచి పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నాము అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే రకంగా మిర్చి పంటలకు సంబంధించి మిర్చి మార్కెటింగ్ సెంటర్ కావాలన్నా ఇక్కడ నుంచి పంటలు గుంటూరు దాకా వెళ్ళి అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ మా పంటలు ఇక్కడే అమ్ముకునే పరిస్థితి లేదన్నా అని అడిగాడు. ఇక్కడ మిర్చి మార్కెటింగ్ సెంటర్ కూడా తీసుకువస్తాము అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రతి రైతన్నకు కూడా. అదే రకంగా వైఎస్ఆర్ నగర్లో ఇంటర్నల్ రోడ్స్, డ్రైనేజీకి సంబంధించి సమస్యలున్నాయన్నా వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా సహాయం కావాలన్న ప్రభుత్వం తరపు నుంచి అడిగాడు. వైఎస్ఆర్ నగర్ను పూర్తిగా తీర్చిదిద్దుతాము అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి కూడా మాట చెప్తా ఉన్నాను. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మంచి జరగాలని, దేవుడి దయతో మీ అందరికీ మంచి చేసే అవకాశం ఇంకా దేవుడు ఇవ్వాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటూ మీ అందరి చల్లని దీవెనలకు, మీ అందరి చిక్కటి ప్రేమకు మరొకసారి రెండు చేతులు జోడించి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జగనన్న వసతి దీవెనలో భాగంగా ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 10,60,000 Singareddy and her husband Andre Jayangara, who is a Canadian. We are a 45-year-old community-driven development organization. We are not a welfare organization like what Mother Teresa did, giving food to the poor people or medicine to sick people. We are not into temporary welfare activities. We are into sustainable development. Our approach is we build the communities before building the projects. Building project could be water project, school, whatever it is, but our approach is we build the communities. Matlab, we go to communities, we motivate them, we unite them, and we build the required capacity so that they drive the development process by themselves. So one of our activity is women empowerment activity. We have been implementing women empowerment. Please be silent in the back, students and all the delegates. I request all of you to please sit in some chairs so that we'll have a good atmosphere here. So we have been implementing women empowerment program for the last 35 years. Much before Dwakra came in, we started women program in 1,600 villages and empowered more than 2.5 lakh women. And we are working with 20,000 widows, working with 1,500 orphan children, giving them the right education opportunities. And coming to the drinking water sector, we are one of the biggest non-profit in the country. We have provided 1,400 villages with purified water system where they get 3 rupees 20 liters by water ATM system. We are the pioneer in the country. We are the leading NGO in the country with highest number of water plants. And we supported 7,000 borewells which are manually operating. And we constructed 480 overhead tanks which are giving doorstep water supply to 500,000 population. There is no other NGO in the country which build that many number of water tanks except Puttapari Sai Baba Garu. And then in 100 villages with solar operated water systems in tribal areas where there is no power, right? 100 villages we provided solar operated water systems. And first of its kind in the country, urban water ATM
we started in Warangal. For city commuters, you drop 1 rupee coin, you get purified chilled water. 6 years ago we started there. So like this in many water programs we are leading there. And then coming to the school education, we have a Vidya Vikasa program through which we have renovated or supported more than 500 government schools in the rural areas by giving them the required infrastructure, by giving them good quality teachers, forming committees, good governance and all those things. So we are very big in even the water sector, in the school education system. And coming to the environment and agriculture, we have renovated 800 irrigation tanks. What our Telangana government is doing in a very big way through Mission Kakatiya program, we have launched this program in 1999. 21 years ago we started desiltation. We renovated 800 irrigation tanks. Now we are going with a big program called Mission Jala Vikasa with the objective of constructing 20,000 farm ponds. We already reached 2,000 farm ponds, but we are going with a target of 20,000 farm ponds in Telangana, Andhra and Maharashtra regions. And first time in the country we have provided cattle hostel. You know, we have hostel for employees, for students, right? First time in the country we have created dairy hostels where 200 cattle can be accommodated in the hostel outside the village. We are doing that in 8 villages. And we are promoting model villages. Our model village called Gangadevipalli became a model even for Prime Minister Modi. When he launched the program called Sansad Adarsh Gram Yojana, he spoke about our model village called Gangadevipalli. What is model village? Many people now it become a fashion. Giving 5 crore rupee, constructing a school, constructing a road, constructing a hospital, they call it a model village. No, sorry, it's not a model village, it's a developed village. What is model village? Model village is something which people do it by themselves by using what they have in the village. Right? So that's our model village. We are promoting that concept in 100 villages. Right? So like this, Bala Vikasa is doing a lot of activities. You know, tsunami time we did a lot of things. Recently for COVID, we spent almost 16 crore rupees for COVID relief activities. So in this way, Bala Vikasa is now operating in 8 different states: Telangana, Andhra, Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Tamil Nadu, Jharkhand, and we have reached 6,500 villages. There is no other NGO in the country which has a reach of 6,500 villages with a lot of innovative projects. And I can proudly say what Bala Vikasa initiated, government initiated in some aspects, like Mahila Sanghas, model villages, right, water plants, tank desiltation. So we are the pioneers in development. We are known as development innovators. So by implementing many programs, we are impacting millions of people. So this is one vertical, right? And then the second vertical is People Development Training Center. And what we do with that? We do capacity building of non-profits. There are NGOs doing good work, but how to do development? Having 4 decades of experience in implementing program, we conduct 1-day program to 1-month program to non-profits, government officials and elected political leaders. Today in our People Development Training Center, we are getting participants from 83 countries, from Africa, Latin America, Asia and across the globe. So in this way, we are a global inspiring organization, locally impacting and globally inspiring organization. And now the third vertical, which is called Bala Vikasa International Center, the campus where we are here today, right? And what is this Bala Vikasa International Center? Having 4 decades of implementing experience and 2 decades of capacity building experience in development sector, we thought we are in a better position to train even the corporate CSR departments. I think some of you know here, there is a new law in the country which makes every big company making 5 crores net profit, they have to spend 2% for charity. And you have more than 10,000 companies in India who are obliged to spend money for community development, right? So we realize the companies are very good in business, money making, and they have profits, but they do not have the recipe of impacting communities, right? Therefore, we are creating capacity building opportunities for the corporate companies. So we are going to be one of the biggest private CSR training institute, advisory institute and consultancy for the corporate companies in the CSR sector. And the second vertical or second department within BVIC is social startup incubation.
And this is the reason we are now conducting this activity. And why Bala Vikasa is coming into social startup incubation? Because we believe these social startup startups can provide solutions to social problems which are not possible to the governments and to the NGOs. There are so many problems which government is not solving through traditional programs, and NGOs are not able to solve the problems through traditional development programs. But the startups can create a new solution and provide a solution to the problems in environment, agriculture, education, livelihood. There are so many things. Until now, it is government and NGOs who are doing development work. But now, across the globe, there is a new sector coming called social startups. Therefore, we felt it's very important to cultivate that innovations and then to promote those social entrepreneurs. So we want to be one of the biggest social startup incubator in the country. That is the reason we have created this huge facility. We have invested almost 35 crores for this facility. It's a 20-acre facility. We have 6 classrooms, 20, 40, 60, 80, 100, 300 facility, and 50 startups will be provided co-working area. Like apna Telangana government, T-Hub is the biggest incubator in the country, right? And they are for multiple startups. Any startup, if you want to make money, you can go to T-Hub. If you want to impact, you can go there. But somebody want to make money, Bala Vikasa will not work with them. Somebody want to make social impact, please come to us. Right? So we already incubated 35 startups and we are working with a lot of collaborating partners and then trying to impact. So all this through Bala Vikasa. I think many people know before they hear about this, Bala Vikasa bolte to bachche ko samstha bolte. Right? Bala is the name of our founder. Bala Teresa Singareddy, right? She married a French Canadian. Bala Garu, 50 years ago, she went abroad for higher education, and while studying there, she met a French Canadian by name André Gingras, and they became very good friends. Baad mein kya hota? Shaadi hota, right? Right? So they got married and settled in Canada, and having good luxury in Canada, she was not comfortable there. She wanted to do something to motherland. So she started a society by name Sopar in Canada, and Bala Vikasa in 1991 in India. So now altogether Bala Garu and her husband Andre Gingras Garu are serving India for the last 45 decades, inspiring and impacting in a very, very bigger way. Right? And I think you saw so many NGOs, either they are in one sector or one district or in one state. But we are into multiple sectors, multiple states, right? Incubation, startup incubation, CSR training program, NGO training program, 10 different programs. So we call ourselves as a hybrid NGO, right? We are not into just community development thing, right? We are into multiple activities, and we call Bala Vikas is in the business of impacting society. So we impact society by implementing programs, we impact society by building the capacity of non-profits, we impact society by building the capacity of corporates, startups, and all the community leaders. And we are funded by at least 30 corporate companies for our community development programs. We are one of the most wanted CSR partner to many corporate companies. So on this occasion, I would like to, our Andre Gingras Garu, founder, husband of Bala Garu, he was a Canadian diplomat. He retired as an ambassador ranking diplomat in 1994, and since that time he is completely with Bala Vikasa doing a lot of activities. So they are in Canada. They want to be with us for a few minutes. So I request our founder Andre Garu there and Bala Garu. They are in Canada. It's midnight for them, but still they wanted to say hi to all the people coming here. So Andre Garu and Bala Garu, we call uncle and auntie, right? So please. Shiva. Hello everybody. It's 2 o'clock in the morning here in Canada. But we wanted to be with you for this special event, special day that we are having. Did you take off? It's good. Yeah, I hope you can hear us. Just a few words. And to start with, maybe I would like to say something which
is unorthodox in a way. I would like to say that our world does not need more equality in the world. We don't need equality anymore. What we need now is more equity. And there is a big difference between equality and equity. Equality is to provide the same things to all people. For instance, with COVID in India, we know that the government took a decision to really help everybody to get vaccination, everybody in India. And we remember very well the first wave, that of course the system was not on par with the decision. And therefore, maybe in the big cities, there was a vaccination program going quite well. But in the villages, that was another story. Therefore, we can say that equality doesn't work very much when we want to achieve sustainable development. And this is why Bala Vikasa now is promoting equity. Equity means that we take the people where they are. If the people are a minority, we will try to help them starting with what they are, their own condition, their own environment. And from there on, we build the community. Therefore, equity for us is extremely important. This is our mission, and this is what we would like to do to bring equity into the Indian society. Now, let's come back to what we are to do today. We are in a special day called Impulse 22, Social Entrepreneurship Impulse 22. That's the theme of the day. And this is basically an event to promote equity. As you know well, to do good sustainable development, you need in the society 3 pillars. The first pillar is the government. The second pillar is basically the civic society, the organization called NGOs. And the third pillar, the new pillar, starting really greatly to work in sustainable development, is the corporation world. And that's why in 2013, Bala Vikasa decided to really work not only with the government of India, but also with the corporations working in India for profit, because they had something to bring. And therefore today, with Impulse 22, we want really to assess the fact that if we want to achieve sustainable development, the 3 pillars of the world, of the society, have to work together. The government. In Telangana, fortunately, the government is working very hard to promote startup, to promote social entrepreneurship. And we would encourage the government of Telangana to continue very strongly to support the initiative of all those organizations for profit, trying to develop the social dimension of their organization.
Therefore, basically, the government is one of the very important pillars. Now, the NGOs are also very important. Why? Because the NGOs and Bala Vikasa know how to work at the community level, at the grassroots level, and therefore to bring more sustainable development at the grassroots level. An organization like Bala Vikasa, through experience, through know-how at the grassroots, can really achieve and have impact in the society at the grassroots. And finally, the corporation. Maybe they don't know too much about community development at the grassroots, but they have the resources. And now the law obliges them in India to really work at the grassroots for sustainable development. And therefore now the three pillars of the society in India have to work together, and this is the reason we wanted to have a special day to really communicate among ourselves, to make sure that really those three pillars will continue to work hard to promote sustainable development everywhere in India. And not only in India, but in the whole world, because the model that we can have in India can be used in other parts of the world, could be used in Canada, for example, where the three pillars of this society work together for a better world. Therefore, at the end, I would like to say this. My wishes is that this day, this special event, Social Entrepreneurship Impulse 2022, could continue and become an event that we will be there and continue to proclaim and to promote every year. Therefore, my wife and myself, we Shiva, ఏమైందమ్మా? our strength together for the better of the society, the better of India. Yeah. Better of India. Thank you so much for your inspiration and all the good work, and thank you for both of you for being a big inspiration to Bala Vikasa, all the team here. So we have about 350 full-time paid staff in Bala Vikasa, and they are the inspiration for all the family members in Bala Vikasa. And we have 48,000 voluntary leaders who are actually operating our projects in 6,500 villages. And Bala Garu, she comes to India and stays 6 months here, and Andre Garu comes every year 2 times, and they are a big inspiration to the entire organization. Thank you so much for being with us. It's really great inspiration. Yeah, thank you. Sir Jayesh Saab, on behalf of the platform and Bala Vikasa, we thank and congratulate Telangana government for creating the required ecosystem for the startup promotion, like T-Hub, TSIC, there are so many things. And I think Telangana government should also feel proud of Bala Vikasa for creating such a facility, right? Like T-Hub, one of the biggest incubator, and this one, we spent almost 35 crores, and there is bigger vision for this one. We are trying to work with a lot of collaborating partners here. So I'll just share with you, because we may not have time to go around, I'll just share you the 2-minute video of the facility. Is that okay for you? Right? Shiva, can you please share the video? The second building is residence.
150 bed accommodation. So this is a big facility. We created this facility with a big vision that we have. Okay, and today, I mean, until now, you were all invited by what name? BVAC, na? Bala Vikasa International Center, right? And today we are rebranding it. We are rebranding Bala Vikasa International Center. The full name was Bala Vikasa International Center for Responsible Business and Social Entrepreneurship. It was a kind of big name and not easy to catch up all those things. So today we are rebranding it to Bala Vikasa Center for Social and Responsible Businesses. It will be called CSRB. So after the meeting, we will request Minister Garu and the honorable guest to unveil the branding there. So from today, it will be no more BVIC, right? It will be Center for Social and Responsible Businesses, right? So now, today's event, this collaborated by many partners, and I have our senior director, Mr. Rahul. Please come, Rahul. So this is the guy who will be heading the Center for Social and Responsible Business. He is with Bala Vikasa for the last 5 years. He comes from London Business School background, worked in KPMG, Deloitte and lot of big consulting companies as a business consultant, and he fell in love with Bala Vikasa vision and mission, and now he is with Bala Vikasa and taking the full responsibility of social incubation program and also the CSR activities. So I request him to present today's agenda, the purpose and how we are going to conclude the day today. Yeah. Thank you, Shauri. Thank you everyone for being here. It's a great gathering. We expected close to 600, but I think we have overshot that number. So thank you so much for making it all the way up, very far from the city, and coming here and blessing us with your presence. Today, the event that we have conceptualized is first of its kind. Everyone has defined social entrepreneurship in their own way. Some have defined social entrepreneurship based on the capital deployed. Some have defined based on the legal structure, not for profit or for profit. Some have defined based on the kind of customers a particular enterprise target. So all definitions are valid and this field will keep on evolving. What we wanted to do here today was to bring all existing and prospective stakeholders who can contribute to strengthening the social entrepreneurship ecosystem. Therefore, we have startups, we have innovators, we have government representatives, we have incubators, we have students, we have CSR professionals, we have investors, impact investors, and academic institutions. They all are either existing or prospective stakeholders who will ultimately contribute, evolve, and lead to a mature and stable definition of social entrepreneurship.
This particular event also has one unique feature, that it does not have any award or competition. We are not identifying, isolating or celebrating one particular startup or one particular concept. We are celebrating the entire social entrepreneurship and whatever comes with it. The event today will discuss, event today will evolve certain agendas that will work on going forward. It is a great privilege to have partners such as TSIC, TISS Mumbai, V-Hub, iVenture at ISP, Kakatiya Sandbox, who have agreed, wholeheartedly supported us in organizing this event. We have been working with them on certain social entrepreneurship promotion and development agendas, and we'll continue to work with them. We will evolve, we will develop, we will go forward in right direction. I hope that we have all the support from all of you in our journey. Today's event will cover few dimensions of social entrepreneurship. We will talk about certain social business models which can be sustainable, which can be implemented. We'll talk about the role of impact investors. We will have interactions between social startups and impact investors. We will have business leaders talk about the learnings that can be taken from businesses and applied in social entrepreneurship setting. All of this and much more. And I believe that at the end of the day today, we all will be much more aware and informed about what social entrepreneurship is all about. Impulse 2022 is just a beginning. Impulse as an event is expected to continue, and we intend to continue it and make it bigger and better each year. The vision is that in next 5 years, Impulse 2022 will become Impulse 2026, and it will be an international event with more than 50% participants coming from outside of India. So we need all the support. There are and there will be few inconveniences, there will be few shortcomings in our event today. We request you to please give feedback to us so that we can improve upon it and we can make corrections. Please feel free to reach out to any of us, any of our team members, and then give us the feedback, because this event is and this concept is here to stay. This is not one-off event. And lastly, in any event there are some confusions that can happen. And then we had some small incident that happened in the beginning where Professor Satyajit was mistakenly invited, or he came on the stage. We apologize on behalf of the organization. This should not have happened. This confusion should not have happened. We should have taken care of it. So on behalf of the organization and personally, I apologize, and I am opening it up to you in case any of these things happens. Please bear with us. Any inconvenience is not intended, it's just accidental. So please enjoy the discussions, please absorb all the knowledge, please be part of the social entrepreneurship celebrations, and once again, welcome to you. Please reach out to us in case any issue or any problem. Thank you so much. Thank you, Rahul. Thank you. So now I request Honorable MP Garu, Krishna Devarai Garu. He looks very, very young, right? He doesn't even look like a politician. He comes from a educational institutional background, Vignan institutions, right? He is representing Narsaraopet in Andhra Pradesh as a member of parliament, and he is very much passionate about promoting innovations. That's the reason he is here. He is not here because he is a politician. He is here because he is very much passionate about promoting startups in his own educational institutions. So it's to you, sir.
Good morning, everyone. A warm welcome to Honorable Minister Garu, Malla Reddy Garu, Jayesh Ranjan Garu, Shanta Garu, and more importantly, Shaw Reddy Garu to bring me here. Thank you very much, and also a warm welcome to all the participants, dignitaries, media, youngsters who have come here. A warm welcome to one and all. First of all, I should congratulate Bala Vikasa for two reasons. First one being Bala Vikasa has been doing great work in my constituency. I've been using their services either to set up water plants, to dig up the lakes, regenerate the lakes. You know, we're doing a lot of good activity in partnership with Bala Vikasa. Thank you for all the support that you've been doing for the last 3 years. And second and most important reason that we all should appreciate Bala Vikasa is any NGO, normally what they do is they do this basic stuff like maybe give a water plant or build up some school buildings, or these kind of activities where they can get in the funding from a lot of CSR activities, and they can do it here. But what Bala Vikasa is doing is they're going further ahead by conducting these activities. One step is wherein you can get the funding from overseas or from CSR, from various companies, and funnel it in such a way that you can make difference in the villages. But much higher target that where they are trying to put themselves with this project is they want
the last 2 years because of COVID. It was not able to, I was not able to make it, but I have been hearing some great stuff Kakatiya Sandbox is doing with the farmers there. This is the need of the hour. Yes, you are all graduates here, graduates, and you're having certificates in your hand, but let me tell you, and these certificates and graduates, they are very deceptive, but what is actually impactful is you trying to create some sort of a difference in the people's lives, and that is what you all people are here for, and I appreciate you. It's easy for you to, there are many choices that have come your way. After you graduate, you could have easily gone into a corporate world, and I know the route that the people in Andhra and Telangana take. Corporate world, then they work for 2 years, then they go to US and they stay there, get married, and but you have chosen the really hard part. Really hard part, I'm saying, because you could have gone into any tech world. Even the tech entrepreneurship itself, startup itself, it's little bit easier than going into a social entrepreneurship. When you feel for the people, problems of the people, only then, when you have that empathy within you, only then you can come in this direction and actually do this. So I appreciate all the participants who are here. I wish you all the best, and I wish Bala Vikasa to be a tremendous, this center should be, catalyst for at least in the next 5 years, at least 50 of them, 50 of the social entrepreneurs should come out and do some meaningful contribution to not only to the state of Telangana, but multiple states in India. As you're seeing, we have seen the economy of our country is growing drastically, but we still have numerous problems that are basic problems that we are still trying to address them. And as young people, you have the ideas that are there that can be that can be explored and that can be grounded as well. Say for example, for my constituency, it's very much adjoining Telangana. It's in Nagarjuna Sagar, adjoining Telangana, where my constituency has one of the highest chili crop anywhere in India. But the problem is, for the farmer to get actual value of the chili, the problem is to get to plug the chili from the plant is the most costliest thing. No one is exploring on that. I hope you can explore. There are many problems like that, so you keep exploring. This is the second social entrepreneurship cell that I actually visited in the last 15 days. 15 days back, I've been to Baramati. They have done an excellently good job, and you should definitely, in Maharashtra, it's in Sharad Pawar's constituency, actually now Supriya Sule's constituency, please go, try to visit that entrepreneurship cell. They're doing excellent work, and they're doing great work in agriculture as well. You should definitely visit, because I've been shown that they invite farmers to do the experimentation and everything. It's like a mela. The farmers come there to, they're all like very enthusiastic kids. They come there and like, oh, what's happening in the farming world? What is happening? What is the new thing that is coming out? That much of excitement I have seen in the farmers. They come there to explore. This is what is happening. If I add this much of fertilizer, this is how much it is going to. All the experiments are being taken care of there. So please visit that. It will give you, boost and you give a clarity on where you should go. And I wish you once again all the best. 50 is the target in the next 5 years. You have tremendous team, Jayesh Ranjan Garu, KTR Garu, Mala Reddy Garu, all these people there. He is running an institute. He also knows it, what entrepreneurship and everything is. So you have a tremendous team here. So I hope take the advantage of that, and good luck with that. Thank you very much. Thank you, Krishna Garu, for all your good wishes and encouraging Bala Vikasa. Definitely, with the collaboration of all the stakeholders here, investors, incubators, mentors, right? There are so many people, especially from government side. Jayesh and Sab is very, very collaborative and appreciating. So with all these things, we feel very, very strong.
And with that feeling strongness, right? So we'll be doing our best. Definitely 5 years, 50 will be definitely achieved. Every year we'll be graduating 50 innovations or 50 solutions from this campus, right? And now I request Shanta Garu, who is the CEO of one of the government vertical, which is called Telangana State Innovation Cell. So she is the CEO of it. And Balavikasa and TSIC, we already have a MOU working on a lot of innovations. So I request her to do some announcements and share her words. Good morning, everyone. Hearty welcome to everyone, Honorable Minister Garu and Mallareddy Garu, our very, spontaneous and visionary Principal Secretary Jayashree Garu, Shauri Reddy Garu, MP Krishna Garu, and all the dignitaries of the stage. Welcome to this celebration of social entrepreneurship. This is first of its kind happening in Telangana, bringing together all the stakeholders who are working in the space of social entrepreneurship. And we are super happy and glad to partner with BVIC. When I say we, it's Telangana State Innovation Cell, the brainchild of our Honorable Minister KTR Garu. So thank you so much BVIC for bringing all the stakeholders and kind of creating a platform to celebrate social entrepreneurship. So Telangana State Innovation Cell has a bigger mandate, and we do share a lot of commonalities between BVIC. We have BVIC and TSIC. So, we even kind of share the ICs together. So, when it comes to the mandate of Telangana State Innovation Cell, we would like to build and nurture the culture of innovation across the 33 districts of Telangana. Our focus is not only on Hyderabad, but also the other districts of Telangana, where we could reach out to even an innovator who is working at the grassroots level, to a startup which is working on the social impact space. So when it comes to social impact and social entrepreneurship, Telangana State Innovation Cell is only the entity which is kind of doing the hand holding and helping the entrepreneurs to go to the next level. We do run a lot of marquee programs from Telangana State Innovation Cell, including the Social Impact Bootcamp. The first version, we helped 61 startups, explicitly social entrepreneurs, to kind of go through a 3-month incubation program wherein they got introduced to mentors who provided 150 hours of mentorship, and also we got 10 departments of Government of Telangana to interact with them. We have a lot of support coming in from Government of Telangana when it comes to Government Startup Connects. We have a beautiful salient feature in our innovation policy which talks about Telangana homegrown startups would get an opportunity to get take Government of Telangana as its customer, the first customer, I would say. When we do Government Startup Connects, we always look into what are the pain points in government departments could be addressed by the startups which are working in the space. So we do facilitate those conversations, and also when it comes to partnerships with the stakeholders within the social entrepreneurship space, we recently partnered with 9 NGOs across Telangana. We got the problem statements from them, and including the 9 NGOs, including BVIC. We came up with this very unique, tailor-made acceleration program for 3 months, where the NGOs will provide the problem statements and the startups will provide a proof of concept which could be piloted in the rural settings. So we scouted the best startups across Telangana. We received almost like 100 plus startups which applied for that program. Impact Labs it is called. And now we are in the phase of defining the proof of concepts and how would we pilot their proof of concepts and in the market. So and also we will be launching very few marquee programs now on the stage. Water Aid. Rajesh, are you here in the crowd? Yes, please come on to the dais. So Water Aid reached out to Telangana State Innovation Cell and said we would like to have innovations and processes and products that could address the menstrual the waste management. So we said, like, why can't we kind of open up a hackathon where we will invite the youth
to kind of participate. I would say youth means like, it could be men or women who would kind of own up the problem and provide innovative solutions. We heard from another corporate, Hexagon, that they are working with 6 villages explicitly with women who are kind of trained on technologies. Now we are thinking, how about we even include them to participate in this hackathon? So it's going to be a hybrid hackathon where online and offline we'll be conducting the hackathon. Rajesh, please come onto the stage. So real quick, I would like to have our dignitaries on stage to do the honors of unveiling the poster for this program. As I said, the problem statements are very unique, and thank you so much, WaterAid, for partnering with us. Rajesh, would you like to speak 2 words here? Sure. Yes. Thank you, Dr. Shanta. It's an honor to be sharing some thoughts about WaterAid amongst various dignitaries here. WaterAid is an organization which has been working in India for the last 3 decades on issues of water and sanitation. We've been working in Telangana and Andhra Pradesh over the last decade, providing water and sanitation services for the most rural and marginalized communities. In our work on hygiene specifically, we look at menstrual health because we feel that women who are empowered can be the change makers for society. With that interest in mind, we also engaged with the UNFPA. Currently we have a grant with UNFPA to look at menstrual hygiene issues. And we've been working in Hyderabad and Hyderabad district over the last 1.5 years. And we thought, we need to pilot some solutions on both menstrual health products and ways to dispose menstrual health products. So in this context, we approached TSIC and we thought this is a real case, a real problem to look at, to find some innovative solutions, think out of the box, and that's the reason for the partnership. We really hope, this will lead us to some innovative solutions. We're also offering some fellowship grant for people who come up with these ideas, and they can be mentored with WaterAid so that we can then take these solutions and in our own projects, they will be our test beds and they can be tested out in our own projects. Yeah, I thank TSIC for this opportunity, and it was really nice to meet all the dignitaries, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Rajesh. The winners of this hackathon would be given an opportunity, a fellowship opportunity to work with WaterAid. The winners, if they propose some proof of concept or idea, they could work directly with WaterAid and get a lot of mentorship, and of course TSIC will be hand-holding, doing the governance of this, and work with WaterAid and earn a lot of experience. I'm sure the student community will be definitely interested in leveraging this opportunity. Having said that, as Telangana State Innovation Cell is focusing on fostering the social entrepreneurship, we have come up with a network, TSSN, Telangana State Social Startup Network, just to kind of bring together the social entrepreneurs, make them learn from peer-to-peer learning and build that platform and that camaraderie between, amongst all the social entrepreneurs. So this happens every month in partnership with Telangana State Innovation Cell, in partnership with CIE of IIIT. We have more than 500 startups which are working with us, and we do meet them on a monthly basis to kind of understand their pain points, and also sometimes think about how would we kind of create ways for them to scale up, the market opportunities for them it could be. So every month we host this event at different locations. Telangana, most of you guys might have heard about T-Hub, but we do have 75 plus accelerators and incubators across Telangana. So the whole community is coming together and kind of helping in particular sectors. Sometimes then T-Hub is kind of looking at most of the sectors, and TSIC has picked the social entrepreneurship. Besides, we are working with the grassroots level innovators. We do work with government officials also. So
as we got a lot of traction and social entrepreneurs are requesting Telangana State Innovation Cell to kind of, host another social impact boot camp. So this year we would like to announce the second version of a social impact boot camp. Again, a beautiful 3 months acceleration program, an incubation program explicitly for social entrepreneurs. We'll be bringing relevant mentors and incubators. And again, this time we are partnering again with BVIC. We have a good number of impact investors who would be interested in this program too. Now I would like to invite Sudhakar Garu, please on stage. So may I request all the dignitaries to do the honors of launching the poster for Social Impact Bootcamp 2022. We request you to spread a word for us and help social startups to enroll in this program. So Telangana State Innovation Cell is spearheading marquee programs with that mindset of what is that impact we are creating. We do assess impact. It's not about the number of startups, but again, what is the value we are bringing to the stakeholders, the participants who are participating in the programs. And also, we do measure that impact, especially the mindset shift, whether we are creating that, the building and nurturing the culture of innovation. So we do assess on those aspects. And another program which is more geared towards with the students, considering the students as our stakeholders, we have Youth for Social Impact program. This is the first edition we have come up with in partnership with UNICEF and Infi Labs. Now I would like to invite Murali from Vamshi from UNICEF and Chaitanya from Inkilab to join us and unveil the launch poster for Youth for Social Impact. I would request everyone over here to help us spread a word. And in reaching out, this is explicitly for college students to innovate. So we are requesting, yes, programs with good impact to be created. Thank you so much. And also, as I said, we work with grassroots innovators. Today at the Impulse program, we scouted the best 14 innovators who are working at the social impact space. So please do visit them and encourage them and ask them questions also, like why are they innovating, like what is that reason for them to innovate. So thank you so much BVIC, thank you JS sir, who is kind of holding our back in kind of taking TSIC to the next level. Thank you Mr. Malareddy Garu and MP Krishna Garu and all the audience who are here to to join us for this celebration. Thank you and hope you guys have a good day. Thank you, Shanta. And also good to see all the new initiatives that TSIC is taking forward. And from Balavikas side, we are also partnering with TIS Mumbai. Sir, where is Satyaji sir? Yeah, TIS Mumbai. We have a postgraduate executive PG program in innovative CSR and social entrepreneurship. It's an 18 months course. We actually launched before the COVID, but admissions came in, but because of COVID we put on hold. So now the COVID is getting settled, we will be again announcing that course, which will be 18 months course. And again, like how TSIC is creating a federation of startups at the state level, Balavikasa is planning to create a national level social startup federation. How there is CII, FICCI, HICIA, we want to create a national level social startup federation using this facility uniquely for social entrepreneurs. And also for CSR, we are going to conduct a kind of
participating in an event which was largely intended for college students, and Mr. Sam Pedroda was one of the speakers. Many of you would know Sam Pedroda. He is credited with bringing the telecom revolution to our country. So Mr. Sam Pedroda said something which I still remember, and it also kind of disturbs me. Mr. Sam Pedroda mentioned that we have tremendous talent in our country. Some of the brightest people, brainiest people are in our country, and of course, he was intending people who study in the IITs, IIMs, other institutions of higher learning. But what he lamented was that such bright people are there, but all of them are focused in solving the problems of the rich. What he meant was that they join some corporates who eventually cater to the requirements of the rich people, the prosperous people. And what Sam Pedroda mentioned was that there are hardly anyone who cares for the problem of the poor. And that unfortunately is the reality. So in Hyderabad, for example, we have about 6,000 odd startups. Many of them are in places like T-Hub, V-Hub, etc. But if you check what kind of line of activity they are pursuing, you typically notice that they are trying to solve some solution which is, or find some solution which largely takes care of the requirements of the better of the people of means and so on and so forth. So when I see people like you who are all focused on solving the problems of the poor, it really gladdens my heart. And India is one country where there are literally hundreds and hundreds of issues which require our attention, and if we are able to do that, I mean, we'll be really contributing a lot to the development of our society, our state, our country. And when I say similar things to young people elsewhere, there is one pushback that I get. Many of them tell that, of course, it's not to say that we are not aware of the problems the people face, not that we are leading some kind of a sheltered life. We understand everything, but where is the support system to help such people? Where is the support mechanism to help people like us? And to some extent they have a point also, because unfortunately, if you look at the way startup industry has grown, all of us know here that startups success is measured by the kind of valuation they have. So this valuation driven kind of system, wherein even if you have a very ordinary product, you may be making huge losses, but just because you have potentially millions of customers and you can expand further, your valuation is driven up to the sky, you receive funding, you become the poster boys, and unfortunately that diverts everyone's attention. Everyone thinks that this is the model path which we should all follow, and caring for the needs of the poor, the requirements of the poor, that takes a back seat. So I know that there are very serious impact investors who have come to this conference, and I would like to speak to them separately also, that how do you create a critical mass, a tipping point in which the work we all do in creating social enterprises and finding solutions to the pressing problems that people have, how is that equally recognized and valued, and not just based on monetary valuation but also impact evaluation, etc., etc. On behalf of the government, we have been doing many things. My colleague Shanta mentioned, we are perhaps one of the first states which created a dedicated policy on social entrepreneurship, on rural innovation. In fact, even to create an organization like the TSIC, the Telangana State Innovation Cell, there was a reason behind it. When we started the T-Hub and V-Hub and T-Works, etc., we noticed that it is largely attracting people who are from the city, who speak English, who wear these kind of Western dresses and all, and we are completely cut off from the rural talent which is available. And therefore it was felt that we must create an organization which caters specifically to the brilliant people, the kind of rural innovators, grassroots innovators, social innovators who are there. And in the last 5 years or so, since they have been in existence, they have done amazing work, and you saw right before your eyes
the new kinds of partnerships, the new kind of programs that they are announcing. So this is something very special about Telangana, that we have a dedicated policy. We have created an institution which will implement that policy. We have recruited talented people to run these kind of programs. Shanta herself is a great example. Many of her team members are amongst us. They are all young people, talented people, very committed people, passionate people about social entrepreneurship, rural entrepreneurship. We also offer 2-3 services on behalf of the government to social entrepreneurs, which not many states do that. So first is that many social entrepreneurs, and as a matter of fact other entrepreneurs also, they require access to data. So we are one state which has an open data policy. We provide humongous amount of data that is available with the government, so that if you are developing some solution which requires evidence, evidence is made available to you right away. You don't have to run around, you don't have to struggle for it. Similarly, as Shanta also mentioned, we encourage or we create an opportunity for people to try out their solutions. If a social enterprise has a solution which is of relevance to the government, we procure that solution bilaterally. There is no tendering process, there is no bidding process. You can demonstrate your solution, and I know in the last 6-7 years, at least 4 dozen such solutions have been rolled out in Telangana without running any kind of competitive bidding process. And I know of many startups, social startups in particular, after they have tested their solution in Telangana, they have been able to get orders from other states also, and that way their businesses have grown. We also, as Shanta mentioned,